at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans
up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0.
Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 20 seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. And postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success,
the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households, representing 80% of India's rural population, have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intrastate transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up.
a nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks, and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector.
for furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management, providing mudra loans for homestays, improving ease of travel and connectivity to tourist destinations, providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities,
for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment.
Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate.
2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than one cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes,
I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukkural captures this in verse 542, which reads,
Vanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi. Meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities.
Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cutoff date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building.
In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle-class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement
and my macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त $12 லட்சம் வரை வருமான வரி இல்லை என்று மத்திய நிதியமைச்சர் பட்ஜெட் தாக்கலின் போது அறிவித்திருக்கிறார். இது ஒரு புதிய அறிவிப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. நடுத்தர வர்க்கம் மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு பார்த்த விஷயம் அப்படின்றது வருமான வரியில் அந்த வரி விதிப்பு முறைமையில் மாற்றம் இருக்குமா அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அதில் 12 லட்சம் வரை வருமான வரி இல்லை என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. நீங்கள் நம்ம பார்க்கிற போது, இந்த அட்டவணையில் பார்க்கிற போது வருமானம் வரி விகிதம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறீங்க. 4 லட்சம் வரை வரி இல்லை. 4 லட்சத்திலிருந்து 8 லட்சம் வரை நீங்கள் ஆண்டு வருமானம் இருக்கிற போது 5 விழுக்காடு வரி விகிதம் இருக்கிறது. 12 லட்சத்திலிருந்து 16 லட்சம் வரை 15 விழுக்காடு வரி விதிக்கப்படுகிறது. அதை தான் நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். 12 லட்சம் வரைக்கும் வரி இல்லை அப்படின்ற அறிவிப்பின் மூலம் கூடுதலாக 75,000 ரூபாய் கழிவு நமக்கு கிடைக்கும். சாதகமான அம்சமாக இது பார்க்கப்படுகிறது. வரி உச்சவரம்பில் அதிரடி மாற்றங்களை செய்து ஒரு மிகப்பெரிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அதைத்தான் நீங்கள் திரையில் காட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். மாத ஊதியம் 1 லட்சம் வரை பெறுபவர்கள் இனி வரி செலுத்த தேவை இருக்காது. அதுதான் இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய அம்சமாக நம்ம பார்க்கணும். மாத ஊதியம் 1 லட்சம் வரை பெறுபவர்கள் இனி வரி செலுத்த தேவை இருக்காது. இந்த அறிவிப்பின் மூலமாக இதுதான் முக்கிய அம்சமாக இந்த பட்ஜெட்டில் சாமானியர்கள்
மாத ஊதியம் பெறுபவர்கள் கூர்மையாக கவனிச்சது, உன்னிப்பாக கவனிச்சது. அதில் அதிரடி மாற்றம் வந்திருக்கிறது. 12 லட்சம் வரை வருமான வரி இல்லை அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. எவ்வளவு வருமானத்திற்கு இனி எவ்வளவு வரி இருக்க போகிறது அந்த அட்டவணையை தான் நீங்க திரையில் பார்க்கிறீங்க. 4 லட்சம் வரை, ஆண்டுக்கு 4 லட்சம் வரை வருமானம் இருக்கிற போது வரியே கிடையாது. 4 லட்சத்திலிருந்து 8 லட்சம் வரை 5 விழுக்காடு, 8 லட்சத்திலிருந்து 12 லட்சம் வரை 10 விழுக்காடு, 12 லட்சத்திலிருந்து 16 லட்சம் வரை 15 விழுக்காடு, 16 லட்சத்திலிருந்து 20 லட்சம் வரை 20 விழுக்காடு, 20 லட்சத்திலிருந்து 24 லட்சம் வரை 25 விழுக்காடு வரி விகிதம் இருக்கும். 24 லட்சத்திற்கு மேல் 30 விழுக்காடு வரி விகிதம் இருக்கும். அதை தான் நீங்க அட்டவணையில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். பெறலாம். சிறப்பு அமர்விற்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன். மத்திய பட்ஜெட் 2025-26 தாக்கலாகி இருக்கிறது. துறைசார் நிபுணர்களை கொண்டு நம்ம அலச இருக்கிறோம். முக்கியமான பிரதான துறைகள் ரயில்வே, பொருளாதாரம், சுகாதாரம், விவசாயம், தொழில்துறை அப்படின்னு முக்கியமான துறைகளை எடுத்து துறைசார் ஆளுமைகளை கொண்டு தான் நம்ம இந்த பட்ஜெட் குறித்து நம்ம விரிவாக பேச இருக்கிறோம். சிறப்பு விருந்தினர்களை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து விடுகிறேன். ரயில்வே துறையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த திரு இளங்கோவன் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. வணக்கம் திரு இளங்கோவன். பொருளாதாரம் சார்ந்து பேசுவதற்காக திரு TC தாமஸ் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. வணக்கம். சுகாதாரத்துறை பற்றி உரையாடுவதற்காக திரு அமலோற்பநாதன் மருத்துவர் வந்திருக்கிறாங்க. வணக்கம். விவசாயத்துறை சார்ந்து திரு PR பாண்டியன் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. வணக்கம். தொழில்துறை திரு ரகுநாதன் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. வணக்கம் திரு ரகுநாதன். முதல்ல இந்த வருமான வரி இந்த விகிதம் இதுதான் பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது. ஒரு அதிரடி மாற்றம் வந்திருக்கு. முதல் கட்ட கருத்தை அதை பேசிட்டு துறை சார்ந்து பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். திரு இளங்கோவன், 12 லட்சம் வரைக்கும் வரி இல்லை அப்படின்ற அறிவிப்பை எப்படி பார்க்குறீங்க? அனைத்து தொழிற்சங்கங்களும் ப்ரீ பட்ஜெட் சர்வேயில் கோரிக்கை வச்சாங்க 15 லட்சமாக ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு. 12 லட்சம் வந்திருக்கிறது வரவேற்கத்தக்கது தான். இது வரவேற்கத்தக்கது. இது நிறைய பலன் அளிக்கும். நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு ஓரளவுக்கு நிவாரணம் கொடுக்கக்கூடியது தான். ஆனால் இது இந்த பட்ஜெட்டில் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, அங்கன்வாடி தொழிலாளிகளை பற்றி அவங்க சொன்னாங்க. 8 கோடி பயனாளிகளை கவனிக்கக்கூடிய அந்த அங்கன்வாடி தொழிலாளிகளுக்கு நல்லது தானே. 8 கோடி பேருக்கு பயனளிக்கக்கூடியது. அதில் அவங்கள அரசு ஊழியர்கள் ஆக்கணுங்கிற கோரிக்கை ஏற்கப்படல. நம்ம இந்த வரி விதிப்பு முறையை பேசிட்டு நம்ம துறை சார்ந்து பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். என்ன பார்க்குறீங்கன்னு. நம்மோடு செய்தியாளர் திருச்சியிலிருந்து பிருந்தா இணைப்பில் இருக்கிறாங்க. இந்த தனிநபர் வருமான வரி உச்சவரம்பு அது உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. பிருந்தா, அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்களோட மனநிலை என்னவா இருக்கு, சுருக்கமா பதிவு செய்யுங்க பிருந்தா. பிருந்தா, இணைப்பில் இருக்கீங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதா? லைன் த்ரூ பண்ணுங்க. இணைப்புல சிக்கல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் மீண்டும் வரேன் பிருந்தா, காத்திருங்கள். தாமஸ், நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? குறிப்பா இந்த 12 லட்சம் வரைக்கும் இல்ல வரி இல்ல அப்படின்ற அறிவிப்பு, அதுக்கு உங்கள் முதல் கட்டக்கர். இது நான் வரவேற்கிறேன். இது பல ஆண்டுகளாக இந்த கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இது வரைக்கும் அது
ஒரு 50,000 1 லட்சம் என்ற முறையில் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த தடவை 5 லட்சம் ஒரே அடியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பட்ஜெட் மொத்தத்திலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸுக்கான பட்ஜெட்னு தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 1,10,000 அளவுக்கு இதனால் வந்து டேக்ஸ் ரேட் வந்து குறையுது. அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ். அதுவும் இல்லாமல் மிடில் கிளாஸ் பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் வந்து கடந்த 20 ஆண்டுகளை உயர்ந்துக்கிட்டே தான் வருது. அதனால் அவங்களுக்கு எதுவுமே பண்ணலைன்றது கவர்மெண்ட்டுக்கு அது நல்லாவே தெரியும். அதனால் இந்த வருஷம் அதுக்கு அது பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் வந்து 12 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கிறவங்களே பார்த்தீங்கன்னா 80,000 ரூபாய் அளவுக்கு அவர்கிட்ட வந்து அதிகமாக பணம் இருக்கும். ஏன்னா டேக்ஸ் குறையுது. இதனால் 80,000 ரூபாய் வந்து குறையுது 12 லட்சம் வரைக்கும். 18 லட்சம் வரைக்கும் 70,000 ரூபாயும், 25 லட்சம் ஆண்டு ஊதியம் பெறுபவர்கள் வந்து 1.10 லட்சம். ஓகே. ஸோ கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் ரூபாய் கிட்ட ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதனால் வந்து கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே. புட் மணி இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த சாமானியர்கள் பணப்புழக்கம் அதிகமாக. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு, நுகர்வு தன்மை வந்து குறைஞ்சிருக்கு. அதுக்கு வந்து மக்கள் இடத்துல வந்து பணம் இல்லை, அதுதான் மெயின் காரணம். இது பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கும், நுகர்வு வந்து அதிகமாகும், கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். மோகன்ராஜ் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார். திரு மோகன்ராஜ், அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த அறிவிப்பை? சுருக்கமா பதிவு செய்யுங்க. மோகன்ராஜ், அதாவது மத்திய பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களும் இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன விதமான அறிவிப்புகள் வரப்போகுது அப்படிங்கிற மிகுந்த ஆவலோடு தான் காத்திருந்தாங்க. அப்படிங்கிற நினைப்புல முக்கியமான பல அறிவிப்புகள், நடுத்தர மக்களுக்கான அறிவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட்ல பல விஷயங்கள் இடம்பெற்றிருக்கு. இது குறித்து பொதுமக்கள் தரப்புல என்ன மாதிரியான கருத்துக்கள் சொல்றாங்க அப்படிங்கறத அவங்கள்ட்ட கேட்போம். ஐயா வணக்கம். இன்னைக்கு காலையில இருந்து மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செஞ்சிருக்காங்க, நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுல குறிப்பா பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த 12 லட்சம் ரூபாய் வருமான வரிக்கான உச்சவரம்பு உயர்த்திருக்காங்க. அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? உண்மையிலே இது நீண்ட காலமா எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம். ஏன்னா வருவாய் அதிகரிச்சு வந்து தொழிலும் அதிகரிச்சு வரும்போது இந்த வருமான வரி சலுகைங்கிறது பல பட்ஜெட்டுலாம் எதிர்பார்த்துட்டு வந்த விஷயம். கொடுப்பாங்க. போன பட்ஜெட் கூட வரல. 12 லட்சம் ரூபாய் உயர்த்தினது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக தான் எதிர்பார்க்கிறோம். நடுத்தர வர்க்கமும் சிறு தொழில் பண்றவங்களும் சின்ன சின்ன தொழிலில் வளர்ந்துட்டு வர்றவங்களும் இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக பார்க்குறோம். 12 லட்சம் ரூபா வருமான வரிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா நினைக்கிறோம். இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு நடுத்தர மக்களுக்கான பட்ஜெட் அப்படிங்கிற போது இதுல இருக்கிற மற்ற விஷயங்கள் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்க, மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கு? சார், இன்னைக்கு சூழ்நிலையில வந்து கேன்சர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலா இருக்கு. 4 பேருக்கு 5 பேருக்கு ஒரு கேன்சரா இருக்குது. இவங்க வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு கேன்சர் சென்டர் ஒன்று அமைக்கிறேன்னு இருக்காங்க. உண்மையிலேயே அது வந்து நடைமுறை சாத்தியமா வந்துச்சா மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஏன்னா கேன்சருக்கு பணம் இருக்கிறவங்க தப்பிச்சுக்கிறாங்க, பணம் இல்லாத பல நடுத்தர ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்லாம் ரொம்ப அலைச்சலுக்கு வந்து இறக்கிற ஒரு சூழல் இருக்குது. உண்மையில அந்த கேன்சருக்கு ஒரு எல்லா எக்யூப்மெண்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு இதில் 10,000 மருத்துவ இடங்கள் வந்து இந்த ஆண்டு கூடுதலாக கொண்டு வரதா சொல்லியிருக்காங்க. அதை விட 36 மருந்துகளுக்கு வந்து டாக்ஸ் கம்மி பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க. உயிர்காக்கும் மருந்துகள் இது நீண்ட நாளா எங்க அமைப்பு சார்பாகவும் மக்கள் சார்பாகவும் கேட்டது. ஏன்னா மருந்துகள்லாம் தயவு செஞ்சு ஜிஎஸ்டி போடாதீங்க, உயிர்காக்கும் மருந்துன்ட்டு. அது உண்மையிலே கொண்டு வந்தாங்கன்னா உயிர்காக்கும் மருந்துகளை ஜிஎஸ்டி குறைச்சாங்கன்னா வரவேற்கக்கூடிய விஷயம். நீங்க சொல்லுங்க, இந்த பட்ஜெட்ல முக்கியமான சாராம்சங்கள் நீங்க எதிர்பார்த்தது, உங்க எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுக்குன்னு நினைக்கிறேன். விவசாயத்துறைக்கு நிறைய மானியங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப கிசான் கிரெடிட் கார்டுக்கு 3 லட்சத்துல 5 லட்சம் பண்ணிருக்காங்க. நல்ல வரவேற்கத்தக்கது. ஏன்னா விவசாயம் தான் உயிர் நாடி நம்ம இந்தியாவுக்கு. அதில் அவங்களுக்கு விவசாயிகள் நல்லா இருந்தால் தான் செய்ய முடியும். அதுக்கோசரம் அவங்களுக்கோசரம் நிறைய செஞ்சுருக்காங்க. யூரியா இதுக்கெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க. மைசூர்ல இருந்து அந்த பருப்புகளுக்கெல்லாம் நிறைய செலவு கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமாக இன்னொன்று, அந்த தபால் துறை கொஞ்சம் நலிவடைஞ்சிட்டு இருக்குது கொரியர் கம்பெனிலாம் வந்ததுனால. அதனால என்னாச்சுன்னா இப்போ அது லாஜிஸ்டிக்ஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க நிதியமைச்சர். நல்ல வரவேற்கத்தக்க நிகழ்ச்சி, ரொம்ப பாராட்டு. இதனால வந்து அந்த தபால் துறை நல்ல வளர்ச்சி அடையுங்க. விஜயன், நீங்க சொன்னது போல இந்த வருமான வரி உச்சவரம்பு அப்படிங்கிறது வந்து நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பு, எது எங்களுக்கு பூர்த்தி ஆகியிருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க. இது தவிர்த்து பல்வேறு துறை, குறிப்பாக விவசாயத்துக்கும் வந்து இப்ப அறிவிப்புகள் வெளிவந்திருக்கிறது வந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதா சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் பலர் இங்க இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட பேசும். பட்ஜெட் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுல உங்களை கவர்ந்த சில சாராம்சங்கள் என்ன? சார், எல்லாமே நாடே எதிர்பார்த்த முக்கியமான நிகழ்ச்சி என்னன்னா வருமான வரி உச்சவரம்பு. அது வந்து இப்போ வடநாட்டு ஊடகங்களும் எல்லாமே சொன்னது என்ன அப்படின்னா
10 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் தருவாங்கன்னு. ஆனா யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் 12 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வரி விலக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம போனஸா இன்னொரு செய்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அடுத்த வாரம் வருமான வரி மசோதா தனியா தாக்கல் செய்யப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. அது உண்மையிலேயே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம். எப்படின்னா வருமான வரி சட்டங்கள் பாத்தீங்கன்னா 1961 வடிவமைக்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 60 வருஷமா ஒரே வரி சட்டங்கள் தான் இருக்கு. அதுல காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நடைமுறைகள் மாற்றுறது நிச்சயமா வரவேற்கப்பட வேண்டியது. 12 லட்சம் என்பது தனிநபர் வருமானத்துக்கும் அது வியாபாரிகளுக்கும் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட் தான் சொல்லணும் சார். நன்றிங்க. இந்த பெண்களுக்கான பல அறிவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட்ல இடம்பெற்றிருக்கு. இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்குது? இந்த அறிவிப்புகள் பத்தி உங்க கருத்து? நிச்சயமா வரவேற்கத்தக்க விஷயம் சார். இந்த பட்ஜெட்டை பாத்தீங்கன்னா பூஜ்ய ஏழ்மை வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம் அப்படிங்கிற இலக்கை வச்சுதான் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய அம்சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கடன் உச்சவரம்பு 10 கோடியை உயர்த்தியிருக்காங்க. இது வரவேற்கத்தக்க விஷயம். அதேமாரி பிற தொழில் சார்ந்த மக்கள் இளைஞர்கள் முன்னேற்றம் அடையணுங்கிற ஒரு குறிக்கோளை வச்சு அவங்க வேற இடத்துக்கு போகாமல் இருக்காங்க. அவங்களோட ஏரியாவில் தொழில் வளர்ச்சி மேம்படுத்துறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சிருக்காங்க. இதுவும் வரவேற்கத்தக்க அம்சம். நன்றிங்க. விஜயன், நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, அதாவது பல துறைகளில் பலதரப்பட்ட மக்களுக்கும் இந்த பட்ஜெட் உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய, சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு அப்படின்னு பொதுமக்கள் தங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. நன்றி மோகன்ராஜ். அடுத்து நம்மோடு திருச்சியிலிருந்து செய்தியாளர் பிருந்தா இணைப்பில் இருக்கிறார். மேலாண்மை படிக்கக்கூடிய மாணவர்களோடு அவர் இருக்கிறார். மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க? இந்த பட்ஜெட் அறிவிப்புகளில் முக்கிய அம்சமா எதை பார்க்கிறாங்க? பிருந்தா, அவங்களோடு உரையாடலாம். விஜயன், ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சி திட்டங்களையும் ஒரு தனிநபருடைய வாழ்வியலையும் தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தான் மத்திய பட்ஜெட். அந்த வகையில தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய மத்திய பட்ஜெட்ல பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்கள் என்பது இடம்பெற்றிருக்கு. குறிப்பா எல்லாருக்குமே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஒரு பட்ஜெட் வருது அப்படின்னா அது விவசாயிகள் தொடங்கி வணிகம் சார்ந்து பணியாற்றக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயங்களை சொல்லக்கூடியதாக தான் பட்ஜெட் இருக்கும். அந்த வகையில திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையம் அருகில் இருக்கக்கூடிய தனியார் கல்லூரியில வணிக மேலாண்மை படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் புதிய தலைமுறை வாயிலாக காலை முதலே தொடர்ந்து இந்த பட்ஜெட் தொடர்பான நேரலையை பார்த்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக பட்ஜெட்ல சொல்லப்படுற முக்கிய விஷயங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் குறிப்பெடுத்தும் வருகிறார்கள். ஒளிப்பதிவாளர் சசிகுமார் காட்சிகளை காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த பட்ஜெட்டினுடைய வாசிப்பின் போதே ஒவ்வொரு திட்டங்களும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, அது தனிநபருடைய வருமான வரி விலக்காக இருக்கட்டும் அல்லது விவசாயிகள் சார்ந்த திட்டங்களாக இருக்கட்டும், என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்பது குறித்து மாணவர்கள் குறிப்பெடுத்து வருகிறார்கள். இங்கு மாணவர்கள் இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட பேசலாம். காலையில இருந்து பட்ஜெட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, என்னென்ன விஷயங்கள் நோட்டபிளா பாக்குறீங்க? நீங்க எதுவும் எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் இருந்துச்சா? அது இந்த பட்ஜெட்ல சொல்லியிருக்காங்களா? இந்தியா 2025-26 பட்ஜெட் அலோகேஷனில் முதன்முறையாக பெண்கள் தொழில் முனைவோர்களுக்கு 2 கோடி ஒதுக்கீடு செய்திருக்காங்க. இதனால் எஸ்டிஎஸ்சி பெண்கள்லாம் பயனடைகிறாங்க. இதை நான் எதிர்பார்த்தேன். இப்ப வருமான வரி விலக்கு தான் பேசு பொருளாகவே மாறி இந்த பட்ஜெட்டுடைய ஒரு தொடர்ந்து பேசலாம் இருந்தா காத்துருங்க. நம்மோடு டாக்டர் தமிழிசை அவர்கள் இணைப்புல இருக்கிறாங்க. நம்ம அவங்களோடு பேசலாம். வணக்கம் டாக்டர் தமிழிசை. மத்திய பட்ஜெட்டினுடைய அறிவிப்பை எப்படி பார்க்கிறீங்க? குறிப்பாக 12 லட்சம் வரை வரி இல்லைன்ற அந்த அறிவிப்பை எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க? கொண்டாடக்கூடிய பட்ஜெட். தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து நிதியமைச்சராக இருந்து 8வது முறை பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் என்ற வகையில் முதலில் நாம் பெருமை கொள்வோம். இன்னொன்று, திருக்குறளை கையாண்டதற்கும் நாம் பெருமை கொள்வோம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இதுவரை சுதந்திரம் அடைந்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டிலேயே பட்ஜெட் தாக்கல் செய்து முடிப்பதற்குள்ளேயே பொதுமக்கள் கொண்டாடக்கூடிய பட்ஜெட்டாக இருக்கிறது என்றால் அது மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் கொடுத்த இந்த 12 லட்ச வருமான வரி விலக்கு தான். சுதந்திரம் அடைந்த நாட்களில் இருந்து வந்த பட்ஜெட்டிலேயே இன்று மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். இது நேற்றைய தினமே மரியாதைக்குரிய பிரதமர் சொல்லி இருந்தார், நடுத்தர மக்களுக்கான லட்சுமி கடாட்சமான பட்ஜெட் என்று சொல்லி இருந்தால், உதாரணத்திற்கு ஒருவர் 10,000 சேமிச்சு வச்சாலே ஒரு வருஷம் முடியறதுக்குள்ள அவங்க லட்சாதிபதி ஆயிடுவாங்க. அதே மாதிரி 10 வருஷத்துக்குள்ள அவங்க கோடீஸ்வரர் ஆயிடலாம். ஆக மிக மிக மக்களுக்கான பட்ஜெட், எளியோருக்கான பட்ஜெட், எந்த துறையும் விடுபடவில்லை. அது மட்டும் இல்ல, தனிநபர் வருமானத்திற்கும் மிக அதிகமாக சலுகை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 4 லட்சம் வரைக்கும் வரி விலக்கு இல்லை, இங்க பட்டியலிட்டு இருக்கிறீர்கள். அதே மாதிரி
24 லட்சம் வந்தா கூட 30% கழிவு இருக்கிறது. ஆக தனிநபர் வருமானத்திலும் மிக அதிகமாக சலுகை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக வருமான வரி தாக்கல் செய்வது எளிமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் மூலம் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆக வரி வரியாக கொண்டாடக்கூடிய பட்ஜெட் என்று தான் நான் இதை சொல்ல முடியும். நன்றி டாக்டர் தமிழிசை. நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள், கூடுதல் அம்சங்கள் குறித்தும் உங்களோட பேசணும். நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். மிக்க நன்றி டாக்டர். இப்போ வருமான வரி தொடர்பாக மக்களினுடைய பார்வைகள் டாக்டர் தமிழிசை எல்லாம் பேசினாங்க. இப்போ துறை சார்ந்த இந்த பட்ஜெட்டை டீகோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சுகாதாரத்துறை சார்ந்து இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிப்புகள் எப்படி பார்க்குறீங்க? சுகாதாரத்துறையில் நான் எந்த அறிவிப்புமே பார்க்கல, மேஜர் அறிவிப்பு. உதாரணமாக இந்தியாவினுடைய டோட்டல் பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ இவங்க சுகாதாரத்துக்காக செலவு பண்ண போகிறாங்க, சுகாதாரத்தில் எவ்வளோ பப்ளிக் செக்டரில் செலவு பண்ண போகிறாங்க, எவ்வளோ ப்ரைமரி ஹெல்த் கேரில் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு விவரமும் இல்லாமல் வந்து இதை கமெண்ட் பண்ண முடியாது. கமெண்ட் பண்ண விஷயங்கள்லேருந்து நான் சொல்ல வரேன். இந்த அங்கன்வாடி போர்ஷன் பற்றி அதை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணோன்றதை பற்றி சொன்னாங்க. அங்கன்வாடி வந்து 25 வருடங்களுக்கு மேலாக இருக்கிறது. ஆனாலும் இன்னும் வந்து அந்த 2 வயதுலேருந்து 5 வயது உள்ள குழந்தைகள் வந்து எடை குறைவும் உயரம் குறைவும் கிட்டத்தட்ட 30-40 விழுக்காடு இருக்கிறாங்க. இதனுடைய காரணங்களை தீவிரமாக ஆராயாமல் அந்த துறையில் இன்னும் கொஞ்சம் வெறும் பணத்தை போடுறது மட்டும் இதை கொண்டு போய் தீர்க்க போகிறதில்ல. இது பணம் வேண்டும் நிச்சயம். ஆனால் ஏன் 25 வருஷமாக நம்ம சத்துணவு கொடுத்தோம் இன்னும் குழந்தைகள் வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் ஆராயாமல் வெறும் பணத்தை மட்டும் கொடுக்கறது வந்து மோர் ஆஃப் த சேம். யூ ஆர் ஜஸ்ட் டூயிங் ரிப்பீட்டிங் ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபண்ட்ஸ். ஆனால் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கல. ஆகவே இது ரிசல்ட்டை எதிர்பார்த்து பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியவில்லை. இது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இவங்க வந்து மருத்துவக் கல்லூரி இடங்களை வந்து அதிகப்படுத்துகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. 75,000 சீட்டுகளை அதிகப்படுத்த சொல்கிறாங்க. சரி, அதிகப்படுத்துறீங்க. இதில் எத்தனை பேரை வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் செக்டாரில் அப்சார்ப் பண்ண போகிறீங்க? இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் ப்ரூவ் பட்ட உண்மை என்னவென்றால் கவர்மெண்ட் செக்டார் மட்டுமே வந்து மக்களினுடைய சுகாதாரத்தை ட்ரைவ் பண்ண முடியும். ப்ரைவேட் செக்டாரால் டெர்ஷரி கேர் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். ஆனால் ஒரு நாட்டினுடைய சுகாதாரத்தை ட்ரைவ் பண்ணனா அது கவர்மெண்ட் செக்டாரால் தான் ட்ரைவ் பண்ண முடியும். ஆனால் இவங்க வந்து ஃப்ரெஷ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கான ஒரு அறிகுறி கூட தராமல் இந்த 75,000 டாக்டர்களை நீங்கள் உருவாக்கினால் அவர்கள் வந்து பிரைவேட் செக்டாருக்கு டியூட்டி டாக்டராகவும் கான்ட்ராக்ட் டாக்டராக தான் போக வாய்ப்பு உண்டு. தவிர அவர்களால் வந்து நாட்டினுடைய சுகாதாரத்துக்கு பெரும்பான்மையான நன்மை ஏற்படும் என்று நான் நம்பவில்லை. நீங்க இந்த பட்ஜெட்டை மட்டும் பார்க்காதீங்க. நேத்து இதே பாராளுமன்றத்தில் எக்கனாமிக் சர்வே டேபிள் பண்ணாங்க. எக்கனாமிக் சர்வேல டாக்டர்களுடைய நிலையை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்கு தெரியுங்களா உங்களுக்கு? இது பாராளுமன்றத்தில் நேத்து டேபிள் பண்ணது. புதிதாக பாஸ் பண்ண MBBS டாக்டருக்கு ஆண்டு வருமானம் எவ்வளோ தெரியுங்களா? 5 லட்சம். நம்ம 12 லட்சத்துக்கு டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்ததுக்கு கை தட்டிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் பாராளுமன்றத்தில் நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையின்படி MBBS பாஸ் பண்ண ஒரு டாக்டருக்கு வருட வருமானம் 5 லட்சம். ஸ்பெஷலிஸ்ட் சீனியர் டாக்டர்கள், என்னை போல சீனியர் டாக்டர்களுக்கு, அதுவும் சிட்டியில், கிராமப்புறங்களில் சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுடைய ஆண்டு வருமானம் எவ்வளோ தெரியுங்களா? 12.5 லட்சத்திலிருந்து 18.4 லட்சம் தான். சரி, இந்த வருமானத்தில் நீங்கள் 75,000 டாக்டர்களை உருவாக்கினால் அவர்கள் எங்கே போவார்கள்? பேசலாம். நம்ம முதல் கட்ட கருத்தா எடுத்துக்கிறேன். செய்தியாளர் கௌசல்யா நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார். இந்த வரி விதிப்பு முறை அது பற்றி கூடுதல் தகவல்களை வழங்குவதற்காக கௌசல்யா நீங்க தொடரலாம். நன்றி விஜயன். இப்போ என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கான தாக்கல் செய்த மத்திய பட்ஜெட்டில் பெரிய அறிவிப்பு அப்படின்றத இன்னைக்கு எல்லாரும் கொண்டாடி இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா 12 லட்ச ரூபாய் ஆண்டுக்கு 12 லட்ச ரூபாய் வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கு வருமான வரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது என்ன ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இது புதிய வரிமுறையில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. பழைய வரிமுறைகளில் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் பெருசாக எந்த அறிவிப்புகளையும் அவங்க சொல்லலை, நிதியமைச்சர் எதுவுமே சொல்லலை. அதில் பழைய வரிமுறை அமைப்புகள் அப்படிங்கிறது வந்து தான் நமக்கு எப்பயுமே சேவிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் அதில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதில் எதுவும் பெருசான அறிவிப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கிறது எதுவும் குறிப்பிடலை, நிதியமைச்சர் குறிப்பிடலை. ஆனால் புதிய வரிமுறை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 லட்சம் ரூபாய், அதாவது ஏற்கனவே எப்படி இருந்தது அப்படின்னா புதிய வரிமுறையில் 3 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வருமானம் ஆண்டுக்கு ஈட்டுபவர்களுக்கு வரி வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்ததா இப்போ 4 லட்சம் ரூபாய் எடுத்த உடனே 0 to 4 lakhs
வந்து நில் டாக்ஸ் அப்படின்றத அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் அடுத்தடுத்த ஸ்லாப் கொடுத்துருக்காங்க. 4 லட்சத்துலேருந்து 8 லட்சம் வரைக்கும் 5% அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது 8 லட்சத்துலேருந்து 12 லட்சம் வரைக்கும் 10% அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமான வரி வந்து 80,000 ரூபாய். இந்த 80,000 ரூபாய் முழுவதுமே விலக்கு அப்படின்றத தான் நிதியமைச்சர் வந்து நமக்கு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா, புதிய வரிமுறையில் வருமான வரி கணக்கு இனிமேல் வர இந்த நடப்பு நிதியாண்டில் நம்ம கணக்கு தாக்கல் செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் 12 லட்சம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கு நில் டாக்ஸ், அதாவது வரி செலுத்த வேண்டிய 1 ரூபா கூட வரி செலுத்த வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் நிதியமைச்சர் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அடுத்தடுத்த ஸ்லாப்ல இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12 லட்சத்துலேருந்து 16 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் 15% அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 16 லட்சத்துலேருந்து 20 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் 20% அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. 20 லட்சத்துக்கு மேலே 24 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா 25% வரி செலுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் இருக்கு. 24 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல ஆண்டுக்கு வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கு தான் சூப்பர் டாக்ஸ், அதாவது 30%. நம்ம இந்தியாவில் ஹையஸ்ட் டாக்ஸ் பே, அதாவது தனிநபர் வருமான வரியில அதிக வரி அப்படின்னு சொன்னா அது 30% தான். அது வந்து 24 லட்சத்திற்கு மேல இருக்கவங்களுக்கே வந்து நீங்க பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தடவை சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த வருமான வரி சலுகைகள் இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டதில் ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா, 2 வீடுகளுக்கு, நம்ம குடியிருக்கிற 2 வீடுகளுக்கு ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸை நம்ம சலுகைகளாக பெற முடியும். இது வந்து பேசிக்கலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பழைய வரி விகிதத்தில் தான் நம்ம இந்த சலுகைகள் எல்லாம் நம்ம பெற முடியும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இனி இந்த முறை தாக்கல் செய்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கணக்கு தாக்கல் செஞ்சு 2 வீடுகளில் ஒருவேளை நம்ம அப்பா அம்மா கூட தனியாக இருக்குது, இப்போ நிறைய தனியாக இருக்கிற பழக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா, அப்படி இருக்கும்போது அப்பா அம்மா கூட இருக்கலாம், அவங்களுக்கான ரெண்ட்டை கூட நீங்கள் இதில் அவைல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மூத்த குடிமக்களுக்கு டாக்ஸ் டிடக்ஷன் அட் ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வருமான வரி பிடித்தம். அது வந்து என்ன அப்படின்னா 50,000 ரூபாயிலிருந்து 1 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி அறிவிச்சிருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா தான் பார்க்கப்படுது. ஏன்னா மூத்த குடிமக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பெரிய வருவாய் அப்படின்றது எதுவும் இருக்காது. அவங்களோட சேவிங்ஸ்லேருந்து வர வருவாயில தான் அவங்க வந்து வாழ்வாதாரத்தை நகர்த்துற மாதிரி பல குடும்பங்கள் இருக்குது. அதனால இது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படுது. அடுத்ததாக என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸுக்கு 2.4 lakhs அப்படின்னு இருந்தது டிடிஎஸ், இதை வந்து 6 லட்சமா உயர்த்தி அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த அறிவிப்புகள் தான் இப்போதைக்கு நிர்மலா சீதாராமன் வந்து நமக்கு இந்த மத்திய பட்ஜெட்டில் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு தாண்டி என்னன்னா, அடுத்த வாரம் புதிய வருமான வரி சட்ட மசோதா வந்து தாக்கல் செய்யப்படும் மக்களவையில் அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பையும் சொல்லியிருக்காங்க. விஜயன், நன்றி கௌசல்யா, உங்களுடைய விரிவான பார்வைகளை முன் வச்சிங்க, மிக்க நன்றி. நம்மோடு இணைப்பில் முத்தரசன் அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார், நம்ம பேசலாம். திரு முத்தரசன், எப்படி பட்ஜெட் தாக்கலாயிருக்கு? பட்ஜெட் அறிவிப்புகளில் முக்கிய அம்சமா எதை பார்க்குறீங்க? அதுவும் குறிப்பாக நடுத்தர தட்டு வர்க்க மக்கள் எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது வருமான வரியில வந்து உச்சவரம்பை வந்து தளர்த்தி 12 லட்சம் வரைக்கும் மாற்றி இருக்கிறாங்க. இந்த அறிவிப்பையும் எப்படி பார்க்குறீங்க? அதாவது இந்த ஒன்று தான், இந்த பட்ஜெட்டில் மாத வருமானம் மாதம் 1 லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கக்கூடியவர்களுக்கு இதில் சலுகை இருக்குது. மற்றபடி இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தப்பட்ட வேறு எதை பற்றியும் இது கவலைப்படலை. எதை பற்றியும் கவலைப்படலை அப்படின்னா, எதை பற்றி கவலைப்படுது அப்படின்னா பீகாரை பற்றி கவலைப்படுது. ஏன்னா பீகாரில் சட்டமன்றத்துக்கான தேர்தல் வருது. போன தடவை 2 மாநிலத்திற்கு ஏராளமான சலுகைகள் வழங்கினாங்க, ஆந்திராவுக்கும் பீகாருக்கு வழங்கினாங்க. இந்த தடவை பீகாருக்கு மட்டும் சலுகைகளை வாரி வழங்கியிருக்கிறாங்க. மற்ற மாநிலங்கள், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறது இதில் இந்த அறிவிப்பில் எதுவும் வரல. முக்கியமாக மக்கள் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற பிரச்சனை என்பது விலைவாசி உயர்வு, வேலையின்மை. இந்த 2 தான் மிக மிக முக்கியமான பிரச்சனை. அந்த விலைவாசியை குறையணும் அப்படின்னா குறிப்பாக பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளலாம். அதை பற்றி இந்த பட்ஜெட்டில் அதை பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதே மாதிரி விவசாயிகளோட பிரச்சனை முக்கியமான பிரச்சனை. போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. விலை நிர்ணய சட்டம் வேண்டும் என்பதற்காக காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்று கிட்டத்தட்ட 50 நாட்களை கடந்த நிலையில் உச்சநீதிமன்றமே தலையிட்டு தீர்வு காணுங்கள் என்று சொல்லியும் எந்த பயனும் இல்லை. விவசாய தொழிலாளருடைய பிரச்சனைகள் எப்படி தீர்க்க போகிறாங்க? குறிப்பாக மகாத்மா காந்தி வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்திற்கான நிதி இதில் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கா, ஒதுக்கலையா, அதை பற்றி எந்த விதமான அறிவிப்புகளும் இல்லை. அது மாதிரி தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறாங்க. அது மாதிரி காப்பீட்டு திட்டத்தில் கம்ப்ளீட்டாக 100% அந்நிய முதலீட்டிற்கு அனுமதி வழங்குவது 74 என்று இருந்ததை 100% அந்நிய முதலீட்டுக்கு அனுமதித்திருப்பது என்பது மிக மிக கடுமையான கண்டனத்திற்குரியது. இது ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயலாகும். திருக்குறளை சொல்லியிருக்காங்க, நல்ல அற்புதமான திருக்குறள் தான். வான் நோக்கி வாழும் மன்னவன் உலகம், கோன் நோக்கி வாழும் குடி. அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற உயிர்கள்லாம் வானத்தை நம்பி மழையை நம்பி தான் இருக்குது. ஆனால் மக்கள்
ஏழை எளிய மக்கள், சாதாரண மக்கள், பட்டியலின மக்கள், அனைத்து மக்களும் அரசாங்கத்தை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. அத்தகைய மக்களுக்கு இதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. இதற்கு இன்னொரு குரல், மாற்றுக்குரல் இருக்குது. என்பதைத்தான் ஓரா முறை செய்யா மன்னவன் தன்பதைத்தான் தானே கெடும். அதாவது ஆடம்பரமாகவும் ஆராய்ந்து நீதி வழங்காமலும் நடைபெறும் அரசு தாழ்ந்த நிலையடைந்து தானாகவே கெட்டொழிந்து விடும் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் இருக்குது. அந்த திருக்குறள் தான் இவங்களுக்கு பொருந்தும். அவங்க அந்த திருக்குறளை சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. அதோடு சேர்த்து இந்த திருக்குறளையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதான். அதாவது பீகார் சந்தோஷம் அடையணும். ஏன்னா நிதிஷ்குமார் இடையில பிரச்சனை செய்து கொண்டு இருக்கிறாரு. அதனால் விலகி போய் விடாமல் இருக்கணும். ரெண்டாவது தேர்தலில் அவங்களுடைய அணி ஜெயிக்கணும். அதற்காக அந்த மாநிலத்திற்கான நிறைய சலுகைகள், விமான நிலையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது. குறிப்பாக இயற்கை சட்டத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பிற்கு நிதி கேட்கிறது, தொடர்ந்து முறையீடு. அது மாதிரி தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய, குறிப்பாக மகாத்மா காந்தி வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்திற்கு வர வேண்டிய நிதி 2000 கோடிக்கு மேலே வர வேண்டிய நிதி வரல அப்படிங்கிற பிரச்சனை. கல்விக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய நிதி ஒதுக்கப்படலைங்கிற பிரச்சனை. அதே மாதிரி ரயில்வே திட்டங்களுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும். மெட்ரோ திட்டம் 2வது திட்டத்துக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும் போன்ற பல்வேறு ஏராளமான கோரிக்கைகள் இருக்கிறது. அவைகளையெல்லாம் இந்த பட்ஜெட்டில் அவங்க அறிவிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை அளிக்கக்கூடிய நிதிநிலை அறிக்கையாகும். நன்றி திரு முத்தரசன். ஏமாற்றம் அளிக்கிறது, சில அறிவிப்புகளை கடந்து பல துறைகளுக்கும் ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. குறிப்பாக தமிழ்நாடு எதிர்பார்த்ததும் கிடைக்கல அப்படின்னு உங்கள் பார்வையை முன் வச்சிருக்கிறீங்க. நம்ம தொடர்ந்து பேசணும். பியர் பாண்டியன், இப்போ விவசாயத்துறை திரு முத்தரசன் அவர்களும் சுட்டிக்காட்டினார். விவசாயத்துறை சார்ந்து இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கிற முக்கியமான அம்சம்னு எதை பார்க்குறீங்க? எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறி இருக்கிறதா? ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பட்ஜெட்டு வருமான வரி 12 லட்சம் வரையிலும் வருமான வரி விலக்கு என்கிற பெயரால் ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட்டும் ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடிய பட்ஜெட். அந்த ஒரு அறிவிப்பை மட்டும் அவங்க மிகைப்படுத்தி தன்னைத்தானே பாராட்டி கொள்கிற நிலையில் உருவாக்கிட்டாங்க. இதுதான் பெரிய வேதனை அளிக்குது. ஏன்னா இவங்க எந்த ஒரு துறைக்குமே என்ன பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கு, எந்த திட்டங்களை எப்படி செய்ய போகிறோங்கிறதே தெரியல. குறிப்பாக வேளாண் திட்டங்களை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க. வேளாண் திட்டங்களை மேம்படுத்துவதற்கான வகையில் மாநில அரசுகளோடு கலந்து பேசி திட்டம் போட போகிறாங்களா? திட்டத்தை சொல்வதற்கு தான் பட்ஜெட். பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுவதற்கு முன்னதாக வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கான திட்டங்கள் குறித்து மாநில அரசுகள் விவசாயிகளோடு கலந்து பேசி அதற்கான திட்டங்கள் அறிவிக்கிறது தான் பட்ஜெட். நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிறது தான் பட்ஜெட். ஆனால் இது எல்லாமே தலைப்பு மாதிரி இருக்குது. இது ஒன்று இருக்குது. அதே போல் நீங்கள் வட மாநிலங்களுக்கான சில திட்டங்கள் இருக்குது. யூரியா உற்பத்தி நிறுவனங்களை உருவாக்குறதுக்கு இருக்குது. எங்களை பொறுத்தவரை என்னென்னா இதில் 2 அம்சம். இந்த 12 லட்சம் வரி விலக்க வச்சு ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட்டையும் மக்களையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 98% பேர் வரி செலுத்த முடியாத மக்கள் வாழுகிற நாடு. 2% மக்களுக்கான வரி செலுத்துகிற இந்த வரி சலுகை, இது நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பு. அதை நாம் வரவேற்கிறோம். ஆனால் இதை மட்டுமே வைத்து ஒட்டுமொத்த 98% மக்களுக்கான எந்த திட்டங்களையும் அறிவிக்காமல் ஏமாற்றி விட்டார்கள். இன்னொன்று என்னன்னா, இந்த நோக்கம் எதை, இந்த பட்ஜெட் முறைகள் எல்லாமே மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பட்ஜெட்டில் ஒட்டுமொத்தமாக மாநிலங்கள் மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் தேவைக்கேற்ப நிதி ஆதாரங்களை ஒதுக்கக்கூடிய திட்டங்கள் குறித்து இடம்பெறணும் வெளிப்படையாக. இதில் இவங்க தொகுப்பாக திட்டங்களை சொல்லிட்டு இந்த நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து அறிவிக்காமல், எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு என்னென்ன திட்டங்கிறத தேவையும் சொல்லாமல் ஒட்டுமொத்தமாக இதை மூடி மறைச்சிட்டு இவங்க அரசியல் பாகுபாட்டோடு தனக்கு தேவையான மாநிலங்கள், விரும்புகிற மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிற முறையும் இதில் இடம்பெற்றிருக்கு. அதனால தான் நாங்கள் இந்த ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் முறையை விவசாயிகள் எதிர்பார்க்குறோம். எங்களுடைய அடிப்படை கோரிக்கை குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணய சட்டம் கேட்டு 68 நாளாக சாகுவரை உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொண்டிருக்கிறார். அது பற்றி எதுவுமே இதில் இடம்பெறல. இன்னொன்று, உர தொழிற்சாலை நீங்கள் உருவாக்க போறீங்க. உரத்திற்கான மானியம் என்ன? உற்பத்தியை பெருக்க போறீங்க. உற்பத்தியை பெருக்குகிறவனுக்கு என்ன விலை நிர்ணயம் பண்ண போறீங்க? அதுக்கான அடிப்படை கொள்கை என்ன? எது பற்றியும் தெளிவற்ற நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக மூடி மறைக்கப்பட்ட ஒரு நிதிநிலை அறிக்கையா இது இந்த 12 லட்சம் வரி விலக்கோட இதை முடிச்சிட்டாங்க. முதல் கட்ட கருத்தா எடுத்துக்கிறேன். நம்ம திரு ரகுநாதன், உங்களிடம் போவதற்கு முன்பாக திருப்பூரில் இருந்து நம்ம செய்தியாளர் இருக்கார். அந்த தகவலையும் வாங்கிட்டு நீங்க பேசுனீங்கன்னா சிறப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். திருப்பூரில் இருந்து சுரேஷ் இணைப்பில் இருக்கிறார். சுரேஷ், இந்த பட்ஜெட்டை அங்க இருக்கக்கூடிய பின்னலாடை நிறுவனத்தினர் எப்படி பார்க்கிறாங்க? அவங்களுடைய முதல் கட்ட கருத்தா நீங்க கேட்டு சொல்லுங்க. பட்ஜெட் பார்க்கும்போது சிறு குறு நடுத்தர தொழிலுக்குண்டான பட்ஜெட்டா இருக்கு.
இந்தியாவினுடைய ஆடை ஏற்றுமதியில் ஒட்டுமொத்த ஆடை ஏற்றுமதியில் திருப்பூரை பொறுத்தளவில் 30 முதல் 40% பங்களிப்பை அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய பட்ஜெட்டுடைய நிலை எப்படி இருக்கிறது, பின்னலாடைத்துறைக்கு எந்த வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்பது குறித்து நம்மிடையே பேசுவதற்காக சிறு குறு ஏற்றுமதியாளர்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க தலைவர் முத்துரத்தினம் இருக்கிறார். அவரிடம் கேட்கலாம். சார், சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கடன் உயர்வை உச்சவரம்பை உயர்த்தியிருக்காங்க. தனிநபர் வருமான வரி உச்சவரம்பை உயர்த்தியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. இறக்குமதியில் சில சலுகைகள் அறிவிக்கப்படும் பின்னலாடைத்துறைக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த அம்சங்கள் எல்லாம் பின்னலாடைத்துறைக்கு எந்த வகையில் கை கொடுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இல்லை, நீங்கள் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுடைய பட்ஜெட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கு மனதில் வைத்து பண்ணியிருக்காங்க. வரவேற்கிற விஷயம். தனிப்பட்ட முறையில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூருடைய பின்னலாடைக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம பேச முடியாது. ஏன்னா இறக்குமதி வரி மட்டும் அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க. இறக்குமதி அப்படிங்கிறது பருத்திக்கு உண்டான இறக்குமதி 11% அது நீக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுற மிஷினுக்கு டேக்ஸ் ஃப்ரீ மாதிரி பண்ணாங்கன்னா சப்போர்ட்டாக இருக்குது. மொத்தத்தில் இந்த பட்ஜெட் சிறு குறு நடுத்தர தொழிலுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்க மாதிரி பட்ஜெட்டாக இருக்குங்க. ஏன்னா நம்ம 12 லட்சம் வரைக்கும் வரி விலக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிக்கு 20 கோடி அறிவிச்சிருக்காங்க. புதிய தொழில் முனைவோருக்கு 5 லட்சம் வரைக்கும் அவங்க உருவாக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1.5 லட்சம் கோடி எம்எஸ்எம்இக்கு உயர்த்தியிருக்காங்க வருமானத்தை. மொத்த இந்த பட்ஜெட் சிறு குறு நடுத்தர தொழிலுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம பார்க்குறோங்க. தனிப்பட்ட முறையில் திருப்பூருக்கு அப்படின்னு தனியாக நாம் சொல்கிறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் இல்லை. எப்படின்னா அதுக்குண்டான இது நாங்கள் கொண்டு கொடுக்கலைங்க. ஜவுளித்தொழில் விவசாயத்துக்கு அடுத்தபடியாக இருக்குது இந்தியாவில். ஆனால் ஜவுளித்தொழிலுக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லிப்போ நாங்கள் மத்திய அரசை பார்த்து தனிப்பட்ட முறையில் கோரிக்கை நாங்கள் வைக்கல. அவங்க தெரிஞ்ச அளவு இந்த சிறு குறு நடுத்தர பாதுகாக்கிற அளவு பட்ஜெட்டில் இருக்குது. இது வரவேற்கிறோம். சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு பட்ஜெட்டாக இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருப்பதாக வரவேற்பு தெரிவித்திருக்கிறார் விஜயன். நன்றி சுரேஷ். திரு ரகுநாதன், ஒவ்வொரு மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிற போதும் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எம்எஸ்எம்இ சிறு குறு தொழில்கள் எதிர்பார்ப்புகள் அப்படின்னு முதல்ல சொல்லுவீங்க. பட்ஜெட் தாக்கலான பிறகு இல்லை, நான் எதிர்பார்த்தது இல்லை, இந்த துறையே கவனிக்காமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்றது உங்களுடைய பார்வையாக இருக்கும். இந்த பட்ஜெட் எப்படி இருக்கு? இப்போ திருப்பூரிலிருந்து பேசுகிறவர் சிறு குறு தொழில்களுக்கு முக்கியத்துவம் இருப்பதா சொல்றார். உங்கள் பார்வை என்ன? விஜயன், இன்றைய நாட்டினுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்றத தரவுகள் சொன்னதை நேற்றைக்கு எக்கனாமிக் ரிப்போர்ட்ல சொன்னார். மொத்த பட்ஜெட்ல இருந்த கண்டென்ட் இந்த 12 லட்சம் ரூபாய் வருமான உயர்வுக்கு இல்லைன்றதுல மாறி போயிடுச்சு. அது தவறான ஒரு ஃபோக்கஸாக நான் பார்க்குறேன். போன ஆண்டு 7 லட்சம் வரை வருமானம் வாங்குபவர்களுக்கு வரி கிடையாது. அந்த 7 12ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. 7 லட்சம் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட 55,000 ரூபாய்ன்னு எடுத்துக்கலாம் மாதம். இன்றைக்கு அது 1 லட்சம். அப்படின்னா என்ன? 1 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு அவர்களால் வரி கட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, விலைவாசி உயர்வு இந்த நாட்டில் இருக்கா அப்படின்றது முதல் கேள்வியாக வருது. இரண்டாவது கேள்வி, இந்த டிஸ்டன்ஸ் கேப்பில் 7 லட்சத்திலிருந்து 12 லட்சத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது 7 லட்சத்திற்கு மேலே வருமானம் ஈட்டுபவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா மொத்த மக்கள் தொகையில் வெறும் 2% தான். 1 லட்சம் ரூபாய் மாத வருமானம் பெறுபவருக்கு ஆண்டிற்கு 75,000 ரூபாய் மிச்சப்படுத்த முடியும் என்றால் மாதம் 5,500 ரூபாய் மிச்சப்படுத்த முடியும் 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவங்க. இதனால என்ன டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரெண்டாவது கவலை எனக்கு என்ன இருக்கு இந்த பட்ஜெட்லன்னா, ஏற்கனவே நாங்கள்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது எம்எஸ்எம்இனுடைய ரீகிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணும் பொழுது மாதம் 2 லட்சம் ரூபாய் டர்ன் ஓவர் பண்ணுறவனும் அந்த எம்எஸ்எம்இ கேட்டகரியில் வருவாங்க. மாதம் 20 கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் பண்ணுறவங்களும் அந்த எம்எஸ்எம்இ கேட்டகரியில் வருவாங்க. இன்றைக்கு அந்த 250 கோடி டர்ன் ஓவரை 500 கோடி ஆக்கியிருக்கோம். அப்போ ஒரே ரோடில் நடை பயணம் போகிறவங்களும் இருக்க போகிறாங்க, சைக்கிளில் போகிறவங்களும் இருக்க போகிறாங்க, ஆட்டோவில் போகிறவங்களும் இருக்க போகிறாங்க, காரில் போகிறவங்களும் இருக்க போகிறாங்க, லாரியில் போகிறவங்களும் இருக்க போகிறாங்க. படித்து படித்து சொன்னது
இந்த எம்எஸ்எம்இலிருந்து மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸை பிரித்து விடுங்கள். அவர்களுக்கான பாதை தனியாக இருக்க வேண்டும். நாட்டில் உள்ள அனைத்து சிறு குறு தொழில்களிலும் கிட்டத்தட்ட 99% மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய அளவுகோல் அல்லது ரூல் ஆஃப் த கேம் ஒரு மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கு இருக்கக்கூடியதாகவே இருக்க முடியாது. அந்த எதிர்பார்ப்பு இந்த முறையும் பூர்த்தி அதை ஏன் கொண்டு போனாங்கன்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு. ஒண்ணு. இரண்டாவது, நான் அந்த லிஸ்ட் என் கையில் இப்போ பட்ஜெட் டவுன்லோட் பண்ணலாம், யார் வேணாலும் பார்க்கலாம். எம்எஸ்எம்இ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 ஸ்கீமை கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த 6 ஸ்கீமுமே புதிதான ஒரு ஸ்கீமா எனக்கு தோணலை. இன்னும் கடனை எப்படி அதிகப்படுத்தி தர்றது, இன்னும் கடனை எப்படி ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுன்னு சொல்றோம். அந்த கடனை அடைப்பதற்கான வழி எது? அப்போ இத்தனை நாள் கஷ்டப்பட்டு லாபம் ஈட்டாமல் தொழில் செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஏதாவது ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட் இருக்கா, அல்லது மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ்க்கு வட்டி விகிதத்தை ஏதாவது குறைத்து கொடுக்க போறோமா, அல்லது இந்த கடன் வசதிகளை அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கு, ஆனால் நடைமுறையில் அது நடைபெறாமல் இருக்கு. டேங்க்ல தண்ணி இருக்கு, டேப்ல தண்ணி வரல. அப்போ அந்த பைப்பில் இருக்கிற பிளாக்கை தான் நம்ம நிவர்த்தி பண்ணணுமே தவிர இன்னும் டேங்க்ல தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது எப்படி ஒரு பயனை அளிக்க போறதுன்ற கவலை எனக்கு இருக்கு. முதல் கட்ட கருத்தா எடுத்துக்கிறேன். நம்ம துறை சார்ந்தே இன்னும் விரிவா பேசலாம். நம்ம முதல் கட்ட கருத்து எல்லாருடைய கருத்துக்களையும் எடுத்துக்கணும். தமிழ்நாடு முன்னாள் நிதியமைச்சர் திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் நம்முடைய இணைப்பில் இருக்கிறார். வணக்கம் திரு ஜெயக்குமார். இந்த பட்ஜெட் அறிவிப்பை எப்படி பார்க்கறீங்க? முக்கிய அம்சமா எதை பார்க்கறீங்க? தமிழ்நாடு எதிர்பார்த்தது கிடைத்ததா நினைக்கிறீங்களா? அதாவது வணக்கம், ஜெயக்குமார் பேசுறேங்க. பொதுவாகவே அதாவது நம்முடைய இன்னுயிர் மொழியாக இருக்கின்ற அந்த தாய்மொழி தமிழ் அது பாராளுமன்றத்தில் ஒலித்தது என்பது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். அது வரவேற்கத்தகுந்த விஷயம். ஆனா அதை ஒலித்து விட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவும் செய்யாத எதுவும் கொண்டு வராத ஒரு திட்டம் என்பதுதான் ஒரு ஏமாற்றம் அளிக்குது. இன்னைக்கு ஆளுங்கட்சியை பொறுத்தவரை திமுக இருக்க சூழ்நிலை அதை கேட்க போறதில்ல. பிரைம் மினிஸ்டர் பார்ப்பாங்க, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரைம் மினிஸ்டர் பார்ப்பாங்க. ஆனால் அந்த திட்டத்துக்கு எந்த நிதியும் கொண்டு வர மாட்டாங்க. அதே போல பாத்தீங்கன்னா இப்போ மகாத்மா காந்தி ஊரக அந்த வேலைவாய்ப்பு திட்டம் 100 நாள் திட்டம், அந்த திட்டத்துக்கு எந்த ஒரு நிதியும் இதுவரை விடுவிக்கல. சோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஏற்கனவே மாநிலங்கள் இந்த மாதிரி நிதியில நிதி கொடுக்காம கஷ்டப்பட்ட சூழ்நிலை. ஆனா எங்களுடைய அந்த ஜனநாயக கடமை இன்னைக்கு வேற கட்சி, அதாவது திமுக பொறுத்தவரை ஆண்டாலும் கூட எங்களுடைய எதிர்கட்சியின் அடிப்படையில் எங்களுடைய கடமையை பொறுத்தவரை நாங்க சரிவர செய்யணும் அடிப்படையில் இந்த கருத்தை நான் சொல்றேன். அதே போல திட்டங்கள் கிடையாது. பொதுவாக பீகார் இப்ப நவம்பர் 2025 ஒரு தேர்தல் இருக்கிற சூழ்நிலையில போன தடவை பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிர்பந்தத்தின் காரணமாக ஒரு ஆந்திர பிரதேஷ்க்கும் அதே போல பீகாருக்கும் நிதியை வாரி வாரி கொடுத்தாங்க, மற்ற மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கல. இந்த தடவை பார்த்தா பீகாருக்கு மட்டும் பிரத்யோக திட்டங்கள்லாம், அந்த திட்டங்கள் எல்லாமே எல்லா மாநிலத்துக்கும் ஒரு சரிசம வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் அதை அமல்படுத்த வேண்டியதானே. அதை அமல்படுத்துறதுக்கு ஏன் மத்திய அரசு அப்போ மத்திய அரசு பொறுத்தவரை வெண்ணெய் ஒரு கண்ணில் சுண்ணாம்பு ஒரு கண்ணுன்ற மாதிரி வடக்குக்கு ஒரு நீதி தெற்குக்கு ஒரு நீதி என்ற அந்த போக்கு என்பது நிச்சயமா ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. 2. 3வது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்கம் டாக்ஸ் இப்போ 12 லட்சமா உயர்த்திருக்காங்க. அது வரவேற்கத்தகுந்த விஷயமா இருந்தாலும் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அண்ட் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் இருக்கு. அதாவது இப்படி கொடுத்து இப்படி புடுங்க கூடாது. அதை முதல்ல குறைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ சென்ட்ரல் டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கடுமையா இருக்கு. அதை குறைக்க வேண்டியதானது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா கன்சியூமர், அதாவது நுகர்வோர் உபயோகிக்கப்படுற பல பொருட்களுடைய அதை வரியை குறைச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா மக்களுடைய வாங்க சக்தி குறையும். அதை பத்தி எதுவும் சொல்லாம இன்கம் டாக்ஸ் மட்டும் குறைக்கிறதுன்றது, இதை ஏத்திட்டு அதை குறைக்கிறதுன்றது ஒரு ஏற்புடையது இல்லை. இருந்தாலும் 12 லட்சம்ன்றது ஏத்து. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா 12 லட்சத்துக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கு ஒரு 15% டாக்ஸ், அந்த 15% டாக்ஸ் அது கூடுதல். அதே ஒரு 5% அந்த டாக்ஸ்ன்ற போது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு அச்சம் இந்திய மக்களுக்கும் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு என்னன்னா வருமான வரி சட்ட திருத்தம் ஒரு மசோதா கொண்டு வர போறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதுல என்னென்ன கொண்டு வர போறாங்கன்றது இப்போ தெரியல. அது இன்னும் வருமான வரி கட்டுறதுக்கு மேல வரி அவன் தலையில விழுமா இல்ல சலுகை வருமானது அந்த மசோதா வந்த பிறகுதான் தெரியும். அது ஒரு பக்கம். அதே போன்று இந்த அணுமின் நிலையத்தை பொறுத்தவரை இப்போ நாடு முழுவதும் எதிர்ப்பு இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா இயற்கை நமக்கு எவ்வளவோ கொடைகள் கொடுத்துருக்கு. நீர் மின்சாரம் இருக்கு. அதே போன்று காற்றாலைகள், அதாவது கடல்ல காற்றாலைகள் தவிர
மற்ற இடங்கள்ல வந்து மலை பிரதேசங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா காற்று நிறைய இருக்கு, காட் என்று சொல்லுவாங்க அந்த பகுதி. அதெல்லாம் கண்டறிந்து இந்த காற்றாலை மின்சாரங்கள்லாம் வந்து ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு வேண்டிய அந்த அளவுக்கு அந்த மெகாவாட் வந்து மின் உற்பத்தி அதிகப்படுத்தலாம். அது மட்டும் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த சோலார் பவர் எனர்ஜி அது மூலமா கூட வந்து அந்த மின்சார உற்பத்தி அதிகப்படுத்தலாம். ஆனா அணுமின் நிலையத்தை பொறுத்தவரை வந்து மக்கள் வந்து எல்லாமே ஒரு அச்சம் தரக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையில அந்த ஒரு இது கொண்டு வருவாங்க. கிட்டத்தட்ட 1,00,000 ஜிகாவாட் நினைக்கிறேன் அந்த அணுமின் நிலையத்தை கொண்டு வருது என்பது அது கொஞ்சம் வந்து மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று தான் நிச்சயமா நான் வந்து கருதுறேன். ஜெயக்குமார், இப்போ இந்த பட்ஜெட்டுக்கு மதிப்பெண் வழங்கணும் அப்படின்னா 10க்கு எத்தனை மதிப்பெண் வழங்குவீங்க? இல்ல இப்போ வந்து இப்போ முன்னெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு கார்பரேட் அரசாங்கத்தை மையமா வச்சு போடுவாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட்டுக்கு அது வழங்குற சலுகைகள் வந்து வழங்குகின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஒரு மிடில் கிளாஸ் வந்து ஒரு டார்கெட்டா வச்சு வந்து இன்னைக்கு வந்து பட்ஜெட் போட்டிருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் கூட ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து திட்டங்கள் இல்லை என்றது ஒரு ஏமாற்றம் அளிக்கின்றது. எனவே தமிழ்நாட்டுக்கு திட்டங்கள் எதுவுமே இல்லாம ஒரு நிதி ஒதுக்கீடு அதிகமளவு இல்லாதது ஏமாற்றம் அளிப்பதற்கு அதுதான் நான் சொல்றேங்க. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு திட்டங்கள், அதாவது வளர்ச்சி பணிகள், அது வந்து 0. புரியுதுங்களா? மற்ற விஷயம் மிடில் கிளாஸ் விஷயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து பட்ஜெட் போட்டதுல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு 60% அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் நான். ஓகே, நன்றி திரு ஜெயக்குமார். நம்மோடு செய்தியாளர் கோவையில் இருந்து ஐஸ்வர்யா இணைப்பில் இருக்கிறாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய இல்லத்தரசிகளின் எண்ண ஓட்டத்தை அறிவதற்காக. ஐஸ்வர்யா, அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களோட மனநிலை என்னவா இருக்கு? இந்த பட்ஜெட்ல முக்கியமான அம்சமா அவங்க எதை பாக்குறாங்க? தற்போது நம்மிடையே மீனா சுவாமிநாதன், அவர் ஒரு இல்லத்தரசி, கணக்காளர் மற்றும் தொழில் கூட்டமைப்பிலையும் இருக்காரு. அவரிடமே பேசும். எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது இந்த தனிநபர் ஒரு வருமான வரி உச்சரிப்பு 12 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது எந்தெந்த வகையில் பயனுள்ளதா இருக்கும்? 12 லட்சம் அப்படிங்கிறது வந்துங்க, இப்போ முதல்ல எப்படி இருந்ததுன்னா வேரியஸ் ஸ்லாப்ஸ் வந்து அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகுது. பட் அடிஷ்னல் ஸ்லாப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நியூ ரெஜீமில். ஆனால் நமக்கு வந்து 7 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கால்குலேட் ஆனாலும் பே பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறதுக்காக ரிபேட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த ரிபேட் இப்போ வந்து 12 லட்சம் வரைக்கும் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பெரிய ரிலீஃப். மாதம் 1 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறவங்க வரைக்கும் எந்த இன்கம் டேக்ஸும் பே பண்ண வேண்டியது இருக்காது. இதில் என்ன முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா, இந்த அமௌண்ட் வந்து கடைசியில் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க. அந்த கன்சம்ஷன் வந்து நம்மளுடைய ஓவரால் எக்கானமிக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா இந்த ஸ்பெண்டிங் தான் வந்து நம்மளுடைய அந்த எக்கனாமிக் சைக்கிளை வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப நமக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கும். இப்போ பெண்களுக்கானது முக்கியமான திட்டங்களா நீங்கள் ஏதாவது இந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்துருக்கீங்களா? அது எந்த அளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ ஒரு 5 லட்சம் பேருக்கு வந்து ஒரு 2 crores வரைக்கும் டேர்ம் லோன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்பெஷலாக ஃபஸ்ட்டு டைம் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்க, தொழில் முனைவோருக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து என்னன்னா, நம்ம கவர்மெண்ட் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா, புதுசாக தொழில் முனைகிறவங்க தான் வந்து அடிஷ்னல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். அதுக்காக வந்து அங்கே வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதோடு நிற்காமல் நமக்கு கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸு, அவங்களுக்கு தேவையான ப்ரொஃபஷ்னல் சப்போர்ட் எல்லாமே சேர்த்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு இது. நீங்கள் தனிநபர் உச்சவரம்பில் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, இந்த 1 லட்சம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ இல்லத்தரசிகளுக்குனாவே சின்ன சின்ன விஷயம் சேவிங்ஸில் தான் அவங்க முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு இது ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குமா? எந்தெந்த வகையில் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ அதில் சேவிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ நமக்கு பழைய இன்கம் டேக்ஸ் ரெஜிம், ஓல்டு ரெஜிம், நியூ ரெஜிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த நியூ ரெஜிம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினாங்க. இந்த ஓல்டு ரெஜிமில் வந்து இந்த சேவிங்ஸுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்தது. நேஷ்னல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து அதை தவிர மற்ற சேவிங்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது. இன்றைக்கி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் அதிலெல்லாம் கூட வந்து போடலாம். ஸோ நம்ம அதை மட்டும் லிமிட் பண்ண வேண்டாங்கிறதுக்காக அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை விட்டுட்டு எதில் வேணாலும் நீங்கள் எப்போவும் சேவிங் பண்ணலாம். நீங்கள் அதை தவிர மற்ற ஆப்ஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சேவிங் பண்ணலாம். பண்ணுறது இது நீங்கள் அந்த சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய செல்ஃப் டிசிப்ளின் தான். அவரவர் பார்த்து வந்து சேவிங் பண்ணுறது நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்றைக்கி அந்த டேக்ஸ் சேவிங் 12 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்றைக்கி நிறைய அமௌண்ட் இருக்கும் சேவிங் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதுவும் வந்து நீங்கள் இல்லத்தரசிகள் வந்து நான் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும்.
விஜய், நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க, ஒரு இல்லத்தரசியாகவும் சரி, ஒரு தொழில் அமைப்புகளுக்கு அவங்க தொடர்ச்சியாக கணக்காளராக வந்துடும். அவங்களோட கருத்தை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க விஜய். நன்றி ஐஸ்வர்யா. நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். இளங்கோவன், இப்போ துறை சார்ந்து உங்களோட முதல் கட்ட கருத்து தான் நான் கேட்டிருக்கிறேன். இதில் உள்ள இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பட்ஜெட் தனிநபர் வருமான வரி விகிதத்தை தாண்டியும் பல்வேறு அம்சங்கள், கிட்டத்தட்ட ஒரு பாலிசி டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இதில் ரயில்வேலையும் மக்களுக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்புகள்லாம் இருந்தது. அதில் ரொம்ப முக்கியமான கீ பாயிண்ட்ஸ்னா எதை சொல்லுவீங்க? அதாவது ரயிலுங்கிற வார்த்தையே இல்லை, எங்கேயுமே ரயில்வே பற்றியே பேசவே இல்லை. இந்த ரயில்வே பட்ஜெட்டும் பொது பட்ஜெட்டும் மெர்ஜ் பண்ணதுக்கு பிறகு ரயில்வே பற்றின தகவல்களே நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல. பட்ஜெட்டில் இன்டரிம் பட்ஜெட்டில் அவங்க ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தாங்க. போன இன்டரிம் பட்ஜெட்டில் என்ன அறிவிப்பு கொடுத்தாங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி 2021லேருந்து 51 வரைக்கும் 30 ஆண்டு திட்டம், அது வந்து 38 லட்சம் கோடி செலவு பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் டெடிக்கேட்டட் காரிடார்ஸு, ஃப்ரைட்டு, எக்ஸ்பிரஸ்ஸு எல்லாம் போட போகிறோன்னு சொன்னாங்க. இது வந்து ஷேர் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்போர்ட், ஃப்ரைட் டிரான்ஸ்போர்ட்டு நேஷ்னல் ஷேரில் 27% இருக்குது, 40% ஆக போகிறோம். ஸ்பீடை குட்ஸ் ட்ரெயின் 30 கிலோமீட்டர் இருக்குது, அது 50 கிலோமீட்டர் ஆகும். எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸோட ஸ்பீடு வந்து 50 கிலோமீட்டர் இருக்குது, அதை வந்து 80 கிலோமீட்டர் 130 கிலோ ஆகும்னு சொல்லி இதெல்லாம் சொல்லி திட்டம் போட்டாங்க. அந்த திட்டம் என்னாச்சுன்னு இப்போ தெரியாது. எக்கனாமிக் சர்வேலையும் அதை பற்றி ஒன்றும் கிடையாது. இன்டரிம் ரிலீஃபில், இன்டரிம் பட்ஜெட்டில் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த திட்டத்தை கை விட்டுட்டு 3 காரிடார் அறிவித்தாங்க. 3 காரிடார் என்ன? எனர்ஜி, மினரல் அண்ட் சிமெண்ட் காரிடார். 2வது போர்ட் கனெக்டிவிட்டி காரிடார். 3வது ஹை டிராஃபிக் டென்சிட்டி காரிடார். இந்த 3 காரிடார் 40,000 கிலோமீட்டருக்கு 11 லட்சம் கோடி செலவு பண்ணி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு போன இன்டரிம் பட்ஜெட்டில் அறிவித்தாங்க, தேர்தலுக்கு முன்னாடி. அதுவும் அது மாதிரி பண்ணிட்டா என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அது கோல்டன் கோஆர்டினேட்டர், தங்க நாற்கர சாலை, அது கூட என்ன சொன்னாங்கன்னா சதுர்புஜ், அம்ரித் சதுர்புஜ்னு பேர் வச்சாங்க. எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஆக என்ன சொன்னாங்கன்னா, டிக்கெட்டே வந்து உங்களுக்கு இப்போ வெயிட்லெஸ் 400 இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இல்லை, நீங்கள் இந்த 2031 எல்லாருக்கும் யார் டிக்கெட் கேட்குறாங்களோ எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி திட்டம் அப்படின்னு அறிவிச்சாங்க. அந்த தொடர்ச்சி இல்லைன்றீங்க. இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா, எக்கனாமிக் சர்வேயில் நேஷனல் ரயில் பிளான் என்னாச்சு, இந்த காரிடார் பிளான் என்னாச்சு, ஏதாவது ஒரு பரிசீலனை இருக்கா? நேர்மையான பரிசீலனை இப்பயும் பரிசீலனை இந்த பட்ஜெட்லயும் இல்லை. அதோடு இல்லாமல் இன்னொன்று சொல்கிறேன், மெட்ரோ ரயில், சென்னை மெட்ரோ ரயில், சென்னை மெட்ரோ ரயிலுக்கு 10,000 கோடி கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு அரசாங்கம். அதை பற்றி என்னன்னு ஒன்றும் இல்லை. அது மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல வரேன். ஏற்கனவே 2022லேருந்து 2025 வரைக்கும் நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன் அறிவிச்சாங்க. 6 லட்சம் கோடி திட்டம் போட்டாங்க. அதாவது ரயில்வேக்கு 1,52,000 கோடி விற்க போகிறேன்னாங்க. அது என்ன ஆச்சுங்கிறத பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை. இப்போ என்ன சொல்கிறான்னா, 10 லட்சம் கோடி நாங்கள் நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன், அது வந்து 2025லேருந்து 2050 வரைக்கும் 5 ஆண்டுக்கு நேஷனல் மானிட்டைசேஷன். நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் வேற ஒன்றும் இல்லை, தனியார் மயம், ரயில்வே தனியார் மயம், ஏர்போர்ட் தனியார் மயம், இது எனர்ஜி செக்டார் தனியார் மயம், ரோடு தனியார் மயம், இதெல்லாம் தனியாருக்கு விற்கிறது தான் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன். அதை வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சிருக்காங்க. இது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது. அது மட்டும் இல்லை, எல்ஐசியில் வந்து 74% 100% ஆக்கியிருக்கிறதுங்கிறது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது. எல்லா தகவல்களும் இதுல பட்ஜெட்ல எந்த முன்னாடி என்ன இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம், என்ன பண்ண போறோம், அது தெளிவு இல்ல, விளக்கம் இல்லைன்றது. தமஸ், நீங்க சொன்னது வந்து இந்த வருமான வரி வரம்பை வந்து உயர்த்தினதுல வந்து பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். ஏன்னா நேற்றைய பொருளாதார ஆய்வறிக்கை அதை அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கு. ஆனா திரு ரகுநாதன் அவர்கள் சொன்னது, எத்தனை லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க, இதுல ரொம்ப மினிமல் தான், இதனால பணப்புழக்கம் எப்படி அதிகரிக்கும்ன்ற ஒரு பார்வை. பலரும் குறிப்பிட்டது, எந்த அறிவிப்புமே துறை சார்ந்து இல்லை. இந்த வருமான வரி விகித அந்த உச்சவரம்பு உயர்த்தினதை தவிர வேற பெரிய அறிவிப்புகள் இல்லைன்றதை எப்படி எடுத்துக்கிறது? இல்லை, துறை சார்ந்த அறிவிப்புகள் வந்து பார்லிமெண்ட் டேபிளில் தான் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. பட்ஜெட் துறையில் வந்து அது வராது, தனியாக தான் அது பார்க்கணும். அது இன்னைக்கு ஈவினிங்கே அது கிடச்சிடும். துறை சார்ந்து எல்லா துறைக்கும் வந்து அதுக்குடைய எந்த அளவுக்கு ஒதுக்கீடு இருக்கிறது தெரியும். இது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கை ப்ரெசென்ட் பண்ணதில் 6.3லேருந்து 6.8 வரை ஜிடிபி growth இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது 2030க்கு $10 trillion அளவுக்கு நம்ம வளர்ச்சி அடையணும்னா அது 8% வளரணும்.
இப்போ வந்து நம்ம 6.8% தான் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். இனிமேல் வளர்ச்சி வந்து அதிகமாக வரும், தேவைப்படுது. அதுக்கு வந்து தனியார் மூலதன முதலீடுகள் தேவை. தனியார் மூலதன கேபெக்ஸ் வேணும்னா நுகர்வோர்கிட்ட வந்து பணம் இருக்கணும். ஏன்னா தனியார் வந்து முதலீடு பண்ணணும்னா அவனுக்கு லாபம் வந்தால் அந்த இடம் தான் திரு ரகுநாதன் அவர்கள் கேட்டது. நுகர்வோர் வாங்கும் திறன் அதிகரிப்பது இந்த பட்ஜெட் அறிவிப்பின் மூலம் இருக்குமா? கண்டிப்பாக வந்து சேலரியா வந்து 1 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்க ஆண்டுக்கு எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க? 98% இதுக்கு வெளியில இருக்காங்க. இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் வந்து அதாவது 1.4 பில்லியன். அதுல 2% ஒரு கன்சிடரபிள் நம்பர் தான். அது வந்து நம்ம நாடு வந்து பெரிய ஹைலி பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி. அந்த நம்பரை நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அது பெரிய அமௌண்ட். அது 5000 ரூபாய் சேமிப்பு இருந்தாலும் கூட அந்த 5000 ரூபாய் வந்து இந்த அளவுக்கு மல்டிப்ளை ஆகுது. இன்னொன்று என்ன பார்க்கணும்னா தனியார் மயத்தில் வந்து கேபெக்ஸ் இல்லை, தட் இஸ் மூலதன முதலீடு இல்லை. இந்த ஆய்வறிக்கையில் ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருக்காரு திரு ஆனந்த நாகேஸ்வரன் அவர்கள், சிஏ. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்தியா இங்க் ஸ்விம்மிங் இன் ப்ராஃபிட் மஸ்ட் பே ஸ்டாஃப் மோர். அதாவது ப்ராஃபிட் வந்து 33% உயர்ந்திருக்கு, ஆனால் ஊதியம் வந்து 12% கூட உயரல. தனியார் மயத்தில் வந்து ஊதியம் உயரவில்லை. இதுதான் வந்து மேஜர் பிரச்சனை. அரசாங்க ஊழியர்கள் வந்து ஒரு மாடல் எம்ப்ளாயராக இருக்காங்க. 7th பே கமிஷன் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. 8வது ஊதிய கமிஷன் வந்து அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. ஆனால் அவங்க கவர்மெண்ட் சைடில் இது எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ஆனால் ப்ரைவேட் சைடில் ஊதியம் இது வந்து ஐடி செக்டரில் மட்டும் இல்லை, எல்லா செக்டர்லையும் வந்து ஊதியம் வந்து உயர வேண்டும். அது வந்து இந்தியாவில் இல்லை. ஐடி செக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல நம்ம ரொம்ப இன் டீடைல் வேண்டாம், மக்கள் புரியுற மாதிரியும் பேசினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ன்றதுனால இப்ப இந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கை அட்ரஸ் பண்ணதை மத்திய பட்ஜெட் அதுக்கு நிவாரணம் கொடுத்திருக்கிறதா நம்புறீங்க? எஸ், அது கொடுத்திருக்கு. அந்த ஆய்வறிக்கையில் என்ன கொடுத்திருக்குன்றது வந்து தனியார் மயத்தில் வந்து மூலதன முதலீடுகள் அதிகப்படுத்தணும், அப்ப வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக. கோவையிலிருந்து செய்தியாளர் சுதீஷ் இணைப்பில் இருக்கிறார். சுதீஷ், நீங்க தொடரலாம். மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் MSME துறை சார்ந்த எதிர்பார்ப்புகள் கோவை தொழில் நகரமான கோவையில் அதிகம் இருந்தது. இன்று காலையிலிருந்து விவாதிக்கப்பட்டதில் வரி சலுகைகள், GST உள்ளிட்ட பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது. MSME சார்ந்த அறிவிப்புகள் மத்திய பட்ஜெட்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது, அறிவிப்புகள் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்து பேசுவதற்காக தென்னிந்திய பொறியியல் உற்பத்தியாளர் சங்கத்துடைய தலைவர் மிதுன் நம்முடன் இருக்கிறார், அவருடன் பேசலாம். சார் வணக்கம். இப்போ MSME துறை வந்து நாட்டினுடைய வளர்ச்சியில ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கிட்டத்தட்ட GDPயில் 30% 35% அதனுடைய பங்களிப்பு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில தற்போது வெளியாகி இருக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டில் வெளியாகக்கூடிய அறிவிப்புகள் எந்த அளவுக்கு சாதகமா இருக்கிறது, நீங்கள் எதிர்பார்த்த அம்சங்கள் அதில் இருக்கிறதா? வணக்கங்க. MSMEs பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பட்ஜெட்ல வந்து வரவேற்கத்தக்க விஷயங்களும் இருக்கு, ஏமாற்றங்களும் இருக்குங்க. வரவேற்கத்தக்க விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா கொலாட்டரல் இல்லாத கடன் வந்து 5 கோடியிலிருந்து 10 கோடிக்கு இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிறு குறு தொழிலுக்கு. அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க விஷயம். அது வந்து ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருந்தோம். நாங்க இன்ஃபேக்ட் 20 கோடி வரைக்கும் கேட்டிருக்கோம். பட் இப்போ 10 கோடி வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறான்னு சொல்லியிருக்காங்க சிறு குறு தொழிலுக்கு 5 லட்சம் வரைக்கும். அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். நேஷனல் மேனுஃபேக்சரிங் மிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து என்னன்றது வந்து ஒன்றும் தெரியல, அனக்ஷர் பாருங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்றது வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். ஜல்ஜீவன் மிஷன் வந்து எல்லாத்துக்கும் குடிநீர் வந்து 2028க்குள்ள வந்து எல்லாத்துக்கும் இப்போ 15 கோடி பேத்துக்கு போய் சேர்த்திருக்கோம். 2028க்குள்ள வந்து எல்லாத்துக்குமே போய் சேர்த்திடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒரு மிக நல்ல மிகப்பெரிய திட்டம், நல்ல திட்டம். ஏன்னா அதுல பம்ப் செட்ல இருந்து பைப்பு, கேபிள், நிறைய கம்பெனி, நிறைய இண்டஸ்ட்ரி அதுல வந்து ஜாயின் ஆயிருக்கிறதுனால வந்து அது ரொம்ப நல்ல திட்டமா இருக்கு. ஸ்டார்ட் அப் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வந்து 10 கோடி வரைக்கும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் தரேன்னு சொல்லி, இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ கொலாட்டரல் ஃப்ரீ லோன் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஏமாற்றம் என்னென்னலாம் அழைத்ததுன்னா, நாங்கள் இப்போ தொழில் வந்து ஒரு மந்த நிலையில இருக்கிறதுனால வந்து டர்ன் ஓவர் எல்லாத்துக்குமே டிராப் ஆயிட்டு இருக்கு. இதனால வந்து நாங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் லிமிட் வந்து 25% இருந்து 40% பண்ணி கேட்டிருந்தோம். அது வந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸும் வரல கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து. இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் கேட்டிருந்தோம் சிறு குறு தொழிலுக்கு. ஏன்னா இந்த மந்தனையில இருந்து கொஞ்சம் வெளியே வர்றதுக்கு வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் கேட்டிருந்தோம். மானியம், இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்து மானியம் கேட்டிருந்தோம். அது வந்து எங்களுக்கு எதுவும் வரல. மூலப்பொருள் வங்கி கேட்டிருந்தோம். அது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரல. எக்ஸ்போர்ட் கிளஸ்டர் ஒன்று வேணும், கோயம்புத்தூருக்கு இருந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் கிளஸ்டர் கேட்டிருந்தோம். அதுவும் எங்களுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரல. இதெல்லாம் ஏமாற்றம் அளிச்சது. ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வரவேற்கத்தக்க விஷயமும் இருந்தது, கொஞ்சம் ஏமாற்றங்களும் இருந்திருக்கு. இதுல
இந்த ஜாப் ஆர்டர் எடுத்து செய்யக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 50,000க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் கோவை சார்ந்து இருக்கு. ஸோ இந்த விஷயங்கள் ஏமாற்றம் அடிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? இது வந்து புதுசா பாதிப்பை ஏற்படுத்த போறது இல்லைங்க. நான் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட கம்பெனிகளை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்கு வந்து நாங்க கேட்டிருந்தது. அந்த விதமான அந்த ஒரு ஹெல்ப் வரல அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வந்து பாரம் எதுவும் கொடுக்க போறது இல்லை. இப்போ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பாரம் மீண்டும் தொடரக்கூடிய நிலையில் தான் MSME துறையிலிருந்து அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட விஷயங்கள் தற்போது அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்ற ஒரு ஏமாற்றம் இருக்கிறது. MSME துறையை பொறுத்த வரைக்கும் மின்சாரம் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. மின்துறை சார்ந்த அம்சங்கள் மத்திய பட்ஜெட்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது, அறிவிப்புகள் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்து பேசுவதற்காக நம்முடைய பிரதீப் இருக்கிறார், அவரிடம் பேசலாம். இந்திய தொழில் வர்த்தகை சார்ந்த பிரதீப் இருக்கிறார், அவரிடம் பேசலாம். மத்திய பட்ஜெட்ல மின்துறை சார்ந்த அம்சங்களும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இது எந்த அளவுக்கு MSME துறை ஆகட்டும் ஒரு உற்பத்தி துறைக்கு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? அதாவது பவர் செக்டாருக்கு நான் ஜென்ரலா சொல்லிடுறேங்க. பவர் செக்டார்ல வந்து அவங்க நியூக்ளியர் அண்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜிக்கு அவங்க பூஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ரினியூவபிள் எனர்ஜிக்கு என்ன பூஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சோலார் செல்ஸ் பண்றதுக்கு ஆனா மூலப்பொருள்களுக்கான 38 ஐட்டம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதுபோக EV பேட்டரிஸ்க்கு இப்போ அந்த பேட்டரிஸ் மேனுஃபேக்சரிங்ல அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்றப்போ என்னன்னாங்க அந்த பேட்டரியோடைய காஸ்ட் கம்மியாகும். அந்த பேட்டரியோடைய காஸ்ட் கம்மியாகிறது ஏன் ரொம்ப முக்கியம் நாங்கள் சொல்றோம்னா இந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜி அண்ட் பேட்டரி வந்து ஒரு காம்பினேஷன் மாதிரி. அதாவது ரினியூவபிள் எனர்ஜி வந்து நம்ம நினைச்சப்போ நமக்கு கிடைக்க போற எனர்ஜி கிடையாது. ஸோ அப்போ என்னன்னா அதை வந்து சேவ் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவைப்படுறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பத்தாத நேரத்தில் என்னத்தை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம்னா நியூக்ளியர் எனர்ஜி இஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ்டு லுக்கில் தான் இந்த பயணத்தை நோக்கி போறாங்கன்னு நான் பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ இது ரெண்டு வந்துருச்சுன்னா நம்ம இன்னைக்கு வந்து 23 hours நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து நம்ம பவர் வந்து கட் இல்லாமல் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஓவராலா ஸோ இதுக்கான ஒரு முயற்சியாக இருக்கும்னு நான் பார்க்குறேன். MSME துறையில் சாதகமான விஷயங்களும் பார்க்கப்படுகிறது, அதே போல அதிகப்படியான பாதகமான விஷயங்களும் அவர்கள் தொழில்துறை சார்ந்து முன்வைத்திருக்கிறார்கள். நன்றி சுதீஷ். அடுத்து நம்மோடு செய்தியாளர் ஸ்டாலின் இணைப்பில் இருக்கிறார். காவேரி மருத்துவமனை குழும நிறுவனரோடு இணைப்பில் இருக்கிறார். ஸ்டாலின், சுகாதாரத்துறை சார்ந்த அறிவிப்புகள் நிறுவனரினுடைய காவிரி குழும மருத்துவ நிறுவனரின் பார்வை என்னவா இருக்கு? இந்த பட்ஜெட்ல சுகாதாரத்துறைக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டா அவர் எப்படி பார்க்குறார்? விஜய், நம்ம அதுக்கு முன்னாடி சுகாதாரத்துறை சார்ந்த அந்த அறிவிப்புகளுக்கு முன்பு கல்வித்துறை சார்ந்த அறிவிப்புகள் இந்த மத்திய பட்ஜெட்ல எவ்வாறு இருப்பது என்று குறித்து பேசுவதற்காக தற்போது என்னுடன் எத்ராஜ் காலேஜோடைய சேர்மன் மிஸ்டர் முரளிதரன் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். இந்திய தொழில் கூட்டமைப்போட அந்த கூட்டரங்கிலிருந்து நான் இணைந்திருக்கிறேன். தற்போது என்னுடன் முரளிதரன் இணைந்திருக்கிறார், அவரிடம் பேசும். சார் வணக்கம். இந்த கல்வித்துறை சார்ந்த அறிவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட்ல உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்னவா இருந்தது? அவங்க என்ன அறிவிச்சிருக்காங்க? எப்படி இருக்கு இந்த ஒட்டுமொத்தமாக இந்த அறிவிப்புகள் எப்படி பாருங்க? எனக்கு ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சைடு தான் தெரியுது. நம்ம உள்ள படிச்சு பார்த்தோம்னா இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்கலாம். முக்கியமாக ஒரு அடையாளமாக பார்க்கும்போது ஒரு 2-3 விஷயங்கள் நல்ல தாக்கம் ஏற்படுத்துச்சு. பல வருஷங்களா ஐஐடின்ற ஒரு 4 பெரிய நகரங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு இலீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வர்க்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு தான் அந்த கல்வி கிடைக்கும்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் ஒரு 10 வருஷமா பல ஐஐடிகள் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த வருஷம் அதை மேலும் வந்து விரிவாக்கி இன்னும் ஒரு 5000-6000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சீட்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறாங்க. இது வந்து பல மாணவர்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பா அமையும். அது ஒரு விஷயம் நல்லதா தெரியுது. ரெண்டாவது வந்து நம்ம மருத்துவ வந்து மேலும் விரிவுபடுத்த வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கும். ஏன்னா நாட்டில் மக்கள் வந்து அதிகமாக டாக்டர்ஸ் அதிகமாக தேவைப்படுறாங்க. அந்த விஷயத்துல இந்த வருஷம் 10,000 சீட்ஸ் அதிகப்படுத்த போறாங்க. அது வந்து இந்த ஃபியூச்சர்ல வந்து நமக்கு மருத்துவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். அதையும் மேலும் மேலும் விரிவுபடுத்த போறோம்னு அறிவிச்சும் இருக்காங்க. அது 2வது விஷயம். 3வது வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு இப்போ பல டெக்னாலஜிலாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாருக்கும் தெரியுது. ஆனால் ஒரு கவர்மெண்ட்டே அதுக்கு ஒரு முனைப்பாக இருந்து அவங்களே வந்து ஒரு 3 சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு 500 கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க. இதுவும் நல்ல இதுவாக பார்க்குறேன். ஏன்னா ஒரு உலகத்தில் யாராவது பார்க்கும்போது இந்தியாவில் நம்ம கவர்மெண்ட்டே வந்து இந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோன்ற அந்த விஷயம் தெரியும். இதுவும் வந்து பல பேருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தளமாக அமையும்னு நினைக்கிறேன். இது 3வது. அடுத்தது வந்து இந்த அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்னு சொல்லுவோம். அதில் வந்து
யூஸ்வலாக வொகேஷ்னல் ஸ்ட்ரீம்ஸில் இருக்கிற இந்த கார்பெண்டர்ஸ், பிளம்பர்ஸ், இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கெல்லாம் அன்ஆர்கனைஸ்டில் இருப்பாங்க. இப்போ டெக்னாலஜியில் இருக்கவங்களே அந்த மாதிரி ஒரு கிக் ஒர்க்கர்ஸ் சொல்லுவோம். அதாவது அவங்க வந்து ஃப்ரீலான்ஸாக அவங்க பண்ணுவாங்க, அந்த வேலையை பண்ணுவாங்க, சேலரிடாக இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க யாரையும் சார்ந்து இல்லாததுனால அவங்களுக்கு ஒரு சோஷியல் செக்யூரிட்டி இல்லாமல் இருந்தது. அது வந்து 1 கோடி பேருக்கு ஒரு சோஷியல் செக்யூரிட்டி கொடுக்க போகிற ஒரு விஷயத்தை பண்ணாங்கன்னா, இப்போ இனிமே வந்து அந்த இடத்துல நல்ல தொழில் தெரிஞ்சவங்க, டெக்னாலஜி தெரிஞ்சவங்க வந்து அவங்க இன்னும் மேலும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோட அந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இது எல்லாமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லா இளைய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க இப்போ புது மாணவ மாணவியர்கள்லாம் இந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை தான் எதிர்பார்த்து வராங்க. அவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு அமையும்னு நினைக்கிறேன். மிக்க நன்றி சார். விஜயன் கேட்டிருப்பீங்க, அதாவது பல்வேறு துறை சார்ந்த விஷயங்களை வந்துட்டு அவர் பயந்துட்டாரு. இந்த மத்திய பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பினர் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து வரவேற்றிருக்காங்க. ஒரு சில விஷயங்கள்ல மேற்கொண்டு அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் ஒரு சில விஷயங்கள்ல இருந்தாலுமே கூட இந்த கல்வித்துறை சார்ந்த விஷயங்கள் ஆகட்டும், சுகாதாரத்துறை சார்ந்த விஷயங்கள் ஆகட்டும், அதே போல இண்டஸ்ட்ரீஸ், இந்த மாதிரியான பல்வேறு அம்சங்கள் அடங்கிய அறிவிப்புகள், ஒரு சில அறிவிப்புகள் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் இருப்பதாகத்தான் அவர்கள் கருதுகிறார்கள். விஜயன், நன்றி ஸ்டாலின். நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். டாக்டர், உங்கள் பார்வையில் இப்போ நம்ம உங்கள் முதல் கட்ட கருத்தை சொன்னீங்க. நிறைய புற்றுநோய் சார்ந்த சில அறிவிப்புகள் இருந்தது, மருந்துகளுக்கான சலுகைகள்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஒட்டு மொத்தமாக ஹோலிஸ்டிக்காக பார்க்குறப்ப எப்படி எடுத்துக்கிறது? அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லணும். மேடம் பட்ஜெட்டை வந்து என்டையர் பட்ஜெட் வந்து இந்தியா முழுக்க சேரக்கூடிய பட்ஜெட்டு. அதில் பீகார் மாநிலம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 3 தடவை அவங்க சொன்னாங்க. அஸ்ஸாம் ஏதோ ஒரு தடவை சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தமிழ்நாடு பற்றி ஒரு தடவை கூட சொல்லவில்லை என்பது ஒரு தமிழ்னா கொஞ்சம் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். தமிழில் குரல் சொன்னால் போதாது, ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும். அதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய, தமிழுக்கும் செய்யக்கூடிய ஒரு உண்மையான விஷயம்னு நினைக்கிறேன். இதற்கு அப்புறம் வந்து முந்தா நாள் எக்கனாமிக் டைம்ஸ் பத்திரிகையில் இந்தியாவில் 350 மில்லியன் சிட்டிசன்ஸ் லேக் ஆக்சஸ் டு பேசிக் மெடிக்கல் கேர், அடிப்படை மருத்துவ வசதி கூட இல்லை. 350 மில்லியன் என்றது கிட்டத்தட்ட 22லேருந்து 24 விழுக்காடு இந்தியாவில். இந்த 350 மில்லியன் சிட்டிசன்ஸுகளுக்கு மேடம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இந்த 350 மில்லியன் சிட்டிசன்ஸை பற்றி ஒரு கரிசனையும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலை. ஒருவேளை ஃபுல் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கா என்னான்னு தெரியல. ஆனால் அவர்களுடைய பேச்சு முழுவதும் கேட்டேன். ஆனால் அந்த பேச்சு முழுவதிலும் இந்த 350 மில்லியன் மக்களை பற்றி, எந்தவித அடிப்படை மருத்துவ வசதியே இல்லாத மக்களை பற்றி ஒருவித மென்ஷனுமே இல்லை. ரெண்டாவது வந்து எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பது, நான் மட்டுமல்ல, 15th ஃபினான்ஸ் கமிஷன், நேஷனல் ஹெல்த் பாலிசி எல்லாம் எதிர்பார்ப்பது வந்து ஹெல்த் பட்ஜெட் வந்து மினிமம் 2.5% ஆஃப் ஜிடிபி போகணும். ஆப்டிமம் வந்து 5%. 5% நம்மளால் ரீச்சே பண்ண முடியாது. 2.5% ரீச் பண்ணியிருக்காங்களான்னு தெரியல. அதுவும் வந்து டாக்குமெண்ட் வந்தால் தான் தெரியும். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸை, பிரைமரி கேரை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணாமல் என்ன பண்ணாலும் வந்து உங்களுடைய சுகாதாரம் வந்து முன்னைக்கு வராது. அதுக்கு தகுந்த ஒரு அறிவிப்புகளை நான் எதையும் பார்க்கல. கேன்சர் கேர் சொன்னாங்க, 300 கேன்சர் கேர் சென்டர்ஸ் உருவாக்குறாங்க, நல்லது. ஆனால் கேன்சரை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் தகுந்த மருத்துவமனைகளும் டாக்டர்களும் இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலத்தில் இருக்குது? எவ்வளோ கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸை இவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க? எவ்வளோ கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸை உருவாக்கியிருக்காங்க? சர்ஜரிக்காகவும் சரி, ரேடியோ தெரப்பிக்காகவும் சரி, அரசு துறையில் எய்ம்ஸை தவிர மீதி எத்தனை மருத்துவமனைகளில் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது? இதை ஆக்மெண்ட் பண்ண என்ன பண்ண போகிறாங்க? அதெல்லாம் எல்லாமே வெறும் 300 டே கேர் சென்டர் வச்சா கீமோதெரப்பி மட்டும் அவங்களால கொடுக்க முடியும். ஆனால் கேன்சர் கேர்ன்றது கீமோதெரப்பி மட்டுமல்ல, ரேடியோ தெரப்பி வேணும், சர்ஜரி வேணும். அது ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ட்ரீட்மெண்ட். அதற்கெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் கீமோதெரப்பிக்காக டே கேர் சென்டர் சொல்லியிருக்காங்க. அது வரைக்கும் நல்லது, ஆனால் அது மட்டுமே பத்தாது என்று சொல்ல வருகிறேன். அடுத்ததாக வந்து புற்றுநோய்க்கு கூடுதல் கவனம், ஏன்னா மருந்துகளுக்கு விலக்கு அளிச்சிருப்பதெல்லாம் பார்க்கிற போது அதுங்க நான் வரேன். புற்றுநோய்க்கு அதிக கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க. புற்றுநோய்க்கு டே கேர் சென்டருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க புற்றுநோய்க்காக பல மருத்துவமனைகள் பல மாநிலங்களில் ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். வெறும் டே கேர் சென்டர் வந்து புற்றுநோயை வந்து அட்ரஸ் பண்ணாது. அது ஒரு 1% அட்ரஸ் பண்ணலாம், தவிர முழுமையாக அட்ரஸ் பண்ணாது. அடுத்ததாக இவங்க சொன்னது வந்து மெடிக்கல் டூரிசம். என்டையர் மெடிக்கல் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில் இவங்க மென்ஷன் பண்ணது வந்து மெடிக்கல் டூரிசம் மட்டும்தான். மெடிக்கல் டூரிசம்ன்றது வெளிநாட்டிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து சிகிச்சைக்காக வரக்கூடிய வெளிநாட்டு சிட்டிசன்ஸ்க்கு, அந்த நாட்டில் இல்லைன்றதுக்காக வராங்க அல்லது இந்த நாட்டில் சீப்னு வராங்க.
இவங்க சொன்ன இன்னொரு முக்கியமான வார்த்தை இந்த பட்ஜெட்டில் நான் கூர்ந்து கவனித்தேன். மெடிக்கல் டூரிசம் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ப்ரைவேட் செக்டர் தான் சொன்னாங்க. அதாவது வெளிநாட்டு மருத்துவர்கள் நோயாளிகள் தனியார் மருத்துவமனைக்கு வருவாங்க, அதை நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவோம், அதுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் ஏஜென்சி வைப்போ ஃபெசிலிட்டேட்லாம் பண்ணுவோம். இதனால் அரசு மருத்துவமனைக்கோ அரசுக்கோ எந்தவித பெனிஃபிட்டுமே இல்லை. வெளிநாட்டு மருத்துவமனைகளை நாங்கள் எய்ம்ஸ்க்கு வர வைப்போம் அல்லது லீடிங் மெடிக்கல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு வர வைப்போம், அவங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு இதெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் பண்ணி தருவோன்னு சொன்னால் அது அரசுக்கும் பெருமை, நம்ம இந்தியாவுக்கும் பெருமை. மெடிக்கல் டூரிசம் பிரைவேட் செக்டருக்கு வரதுனால நமக்கு ஒன்றும் பெரிய பெனிஃபிட் இல்லை. இவங்க ரோல் வெறும் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறது. இன்னொன்று, நாங்கள் ஏற்கனவே டிமாண்ட் பண்ணது வெளிநாடுகளில் மருத்துவ ஃபெசிலிட்டி இல்லை, நீங்கள் வர்றவங்கள நம்ம வரவேற்போம், அவங்க தனியார் மருத்துவமனைக்கு வைத்தியம் பண்ணால் கூட பண்ணட்டும், ஆனால் அதுக்கு தனி செஸ் ஒன்று வைங்க, ஃபாரின் டூரிஸ்ட்க்கு தனி செஸ் வைங்க, அதில் வர பணத்தை இந்தியாவில் உள்ள அடிப்படை மருத்துவ வசதிகளை கட்டமைப்பை மேல்படுத்துவதற்காக அதை பயன்படுத்தணும்னு ஒரு லவுட் டிமாண்டே வச்சுருக்கோம். அதை அவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை. வெளிநாட்டிலேருந்து மருத்துவ வசதிக்கு வருவாங்க, வைத்தியம் பண்ணிட்டு போவாங்க. அதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, வெளிநாட்டு டூரிஸ்ட் இங்கே வைத்தியம் பண்ணுறது உண்மையிலே இண்டிகேட்டட் வைத்தியம் தானா அல்லது ஸ்பூரியஸ் வைத்தியமா, வைத்தியத்தில் ஏதாவது ஒரு குறை இருந்தால் வெளிநாட்டு நோயாளிகள் இங்கே கேஸ் போட முடியுமா, இங்கே யாருக்கிட்ட அவங்க அப்பீல் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி கிளாரிட்டி எதுவுமே இது வரைக்கும் இல்லை. இதையெல்லாம் இவங்க அட்ரஸ் பண்ணணும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓகே, நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். பிஆர் பாண்டியன், ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம், காத்திருங்கள்.
பட்ஜெட் 2025-26 சிறப்பு அமர்வுக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கின்றேன். நம்மோடு செய்தியாளர் பிருந்தா அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார். நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். பிருந்தா, நிதி மேலாண்மை படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறீங்க. அவங்களோட பார்வை என்னவா இருக்கு? இந்த பட்ஜெட்டை பத்தி அவங்களோட மதிப்பீடு என்ன? எல்லார்ட்டையும் சுருக்கமா அவங்க கருத்தை கேட்கலாம். விஜயன், மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில மாணவர்கள், குறிப்பா நிதி மேலாண்மை படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய கருத்து என்னவாக இருக்கிறது என்பது குறித்து நேரடியாக கேட்கலாம். வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்க. நீங்க இந்த பட்ஜெட்ல நோட் பண்ண விஷயங்கள் என்னென்ன? வணக்கம் மேம், என் பேர் ஷெரீனா. செக்ஷன் 87A படி லாஸ்ட் இயர் வந்து 7 லட்சம் வரை விதிவிலக்கு பண்ணியிருந்தாங்க. அது இந்த வருஷம் 10 லட்சம் வரை எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில இப்போ இது 12 லட்சம் வரை விதிவிலக்கு பண்ணுது. 12 லட்சம் வரை விதிவிலக்கு பண்ணது மக்களிடையே வெறும் பாராட்டத்தக்க விஷயமா இருக்கும். கண்டிப்பா இது பேசு பொருளாகவும் இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர்ல வந்து 3 லட்சம் வரை வரி விலக்கு தள்ளுபடி செஞ்சப்பட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இது இப்ப 3 லட்சத்துல இருந்து 4 லட்சம் வரை உயர்த்திருக்காங்க. 15 லட்சத்துக்கு மேல வாங்குறவங்க லாஸ்ட் இயர் 30% டாக்ஸ் பே பண்ணிருப்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 24 லட்சத்துக்கு மேல இருக்கவங்க டாக்ஸ் 30% பே பண்றாங்க. கண்டிப்பா இது இந்த 2025 பட்ஜெட் படி, அவங்களோட மிஷன் படி நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு ஒரு நல்ல உத்வேகத்தையும் நல்ல ஒரு இன்ப அதிர்ச்சியும் கொடுத்த விஷயமா இருக்குன்னு நாங்க நம்புறோம். நீங்க இந்த பட்ஜெட்டை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் வந்து வேளாண்மையை பத்தி தான். எப்பயும் போல வந்து ஒரு உணவு பயிர்கள், பேடி, சுகர் கேன் மட்டும் இல்லாம இந்த டைம் வந்து கேஷ் கிராப்ஸ் லைக் நம்மளுடைய காட்டன் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு பண பயிர்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது வந்து வேளாண்மையை வந்து ஊக்குவிக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். ஒரு பட்ஜெட்னாவே நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். இப்ப வந்திருக்க பட்ஜெட்ல வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? விமர்சனங்கள் நிறைய இருக்குல்ல, அதை நீங்க எப்படி? ஸோ இப்போ நான் பேசிக்காக வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி தான் நான் வந்து பேசுகிறேன். ஸோ இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து வளர்ந்துட்டு வர டைமில் நமக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸலன்ஸ் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் எஜுகேஷனுங்கிற தளத்தில் 500 கோடி ரூபாய் வந்து ஒதுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எங்களை மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எங்களோட ஸ்கில்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் ரிலேட்டட் எல்லாமே வந்து இன்னும் அதிகரிச்சுட்டே கொண்டுட்டு போகுங்கிறது தான் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கருத்து. பட்ஜெட்னாவே நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும். அதுல பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் திங்ஸ் நிறைய இருக்கும். நீங்க இந்த பட்ஜெட்டை எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்றீங்க? உற்பத்தி துறையை பத்தி பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன். மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் மூலமா உற்பத்தி துறையில உலகளாவிய பொம்மை உற்பத்தி மையம் நிறுவப்பட்டு தனித்துவமான மற்றும் நீடித்து உழைக்கக்கூடிய பொம்மைகளை உருவாக்கும் முயற்சி இருக்கிறது. இதன் மூலமா எங்களை போன்ற மேலாண்மை நிறுவன மாணவர்களுக்கு அதிகமான வேலைவாய்ப்புகள் வந்து நிறுவப்படும் என்று நம்புகிறோம். இந்த பட்ஜெட்ல நிறைய பாராட்டுறாங்க, நிறைய விமர்சிக்கிறாங்க. இந்த பாராட்டுகள் அதிகமா, விமர்சனம் அதிகமா, ஒரு மாணவரா எப்படி பாக்குறீங்க? இதுல வந்து சிறப்புமிக்க ஒரு அறிவிப்பாக கருதுவது என்னவென்றால், வான் நோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழுங்குடி என்ற வள்ளுவரின் கூற்றுக்கு ஏற்ப நமது நிதியமைச்சரை வந்து இன்னைக்கு பட்ஜெட் பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல ஸ்பெஷலா நாங்க ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸா பாக்குறது என்னவென்றால், அவங்கவுங்க மாநிலத்துக்கு ஏற்ப அவங்கவுங்க தாய்மொழியில வந்து டிஜிட்டல் முறையில் கல்வி கற்கணும் அப்படின்ற ஒரு முன்னெடுப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இதை நாங்கள் சிறப்பாக கருதுகிறோம். அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறு குறு தொழில் முனைவோர்களுக்கான கடன் வசதி வந்து 10 கோடி வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும், ப்ளஸ் வந்து நல்ல ஒரு இந்தியாவை பொருளாதார முன்னேற்றமான பாதையில் செல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல முன்னெடுப்பு வரவேற்கிறோம். தமிழகத்திற்கான திட்டங்கள் அதிகம் இல்லைங்கிற குற்றச்சாட்டுகள்லாம் வருது. மாணவர்களாக எப்படி பாக்குறீங்க மத்திய பட்ஜெட்ல? இது முற்றிலுமாக ஏற்கத்தக்கது. அடுத்த முறையாவது தமிழகத்தை சிறிது கருதி சிறிதாவது கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஒதுக்கினால் தமிழகம் மென்மேலும் வளர்ச்சி அடையும். மாணவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தும் சில விஷயங்களை நோட் பண்ணி பாக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எதுல விருப்பம் இருக்கோ அந்த துறை சார்ந்த பட்ஜெட்ல என்னென்ன அறிவிப்பு வந்திருக்கு அப்படிங்கறத உற்று நோக்கி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறதே மாணவர்களுடைய கருத்துல இருந்து தெரிவிக்கப்படுது. வரும் காலங்களில் தமிழகத்திற்கு கூடுதலான பட்ஜெட் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்பது மாணவர்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. விஜயன், நன்றி பிருந்தா. நம்ம அடுத்து இங்க இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்களினுடைய நிறைவு கருத்து என்ன, என்னென்ன எதிர்பார்ப்புகள் பிரதானமாக இருந்தது, இந்த பட்ஜெட்ல இருக்கக்கூடிய முக்கிய அம்சங்கள், அதுல கூடுதல் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன, அதெல்லாம் நான் நிறைவு சுற்றுல கேட்டு தெரிஞ்சுக்க இருக்கிறேன். ஆனால் அதற்கு முன்பாக ஒரு இடைவேளை காத்திருங்க. இந்தியாவில் வந்து கடந்த 20 ஆண்டுகளை உயர்ந்துகிட்டே தான் வருது. அதனால் அவங்களுக்கு எதுவுமே பண்ணலைன்றது கவர்மெண்ட்டுக்கு அது நல்லாவே தெரியும். அதனால் இந்த வருஷம் அதுக்கு அது பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் வந்து 12 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கிறவங்களே பார்த்தீங்கன்னா 80,000 ரூபாய் அளவுக்கு அவர்கிட்ட இருந்து அதிகமாக பணம் இருக்கும். ஏன்னா டேக்ஸ் குறையுது. இதனால் 80,000 ரூபாய் வந்து குறையுது. 12 லட்சம் வரைக்கும், 18 லட்சம் வரைக்கும் 70,000 ரூபாயும், 25 லட்சம் ஆண்டு ஊதியம் பெறுபவர்கள் வந்து 1.10 லட்சம். ஓகே, ஸோ கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் ரூபாய் கிட்ட ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் அதிகமாக இருக்கும்.
இது வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதனால் வந்து கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, புட் மணி இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த சாமானியர்கள் பணப்புழக்கம் அதிகமாகும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு, நுகர்வு தன்மை வந்து குறைஞ்சிருக்கு. அதுக்கு வந்து மக்கள் இடத்துல வந்து பணம் இல்லை, அதுதான் மெயின் காரணம். இது பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கும், நுகர்வோர் வந்து நுகர்வு வந்து அதிகமாகும், கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். மோகன்ராஜ் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார். திரு மோகன்ராஜ், அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த அறிவிப்பை சுருக்கமா பதிவு செய்யுங்க. மோகன்ராஜ், அதாவது மத்திய பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களும் இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன விதமான அறிவிப்புகள் வரப்போகுது அப்படிங்கிற மிகுந்த ஆவலோடு தான் காத்திருந்தாங்க. அப்படிங்கிற நினைப்புல முக்கியமான பல அறிவிப்புகள், நடுத்தர மக்களுக்கான அறிவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட்ல பல விஷயங்கள் இடம்பெற்றிருக்கு. இது குறித்து பொதுமக்கள் தரப்புல என்ன மாதிரியான கருத்துக்கள் சொல்றாங்க அப்படிங்கறத அவங்கள்ட்ட கேட்போம். ஐயா வணக்கம். இன்னைக்கு காலையில இருந்து மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செஞ்சிருக்காங்க, நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுல குறிப்பா பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த 12 லட்சம் ரூபாய் வருமான வரிக்கான உச்சவரம்பு உயர்த்திருக்காங்க. அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? உண்மையிலே இது நீண்ட காலமா எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம். ஏன்னா வருவாய் அதிகரிச்சு வருது, தொழிலும் அதிகரிச்சு வரும்போது இந்த வருமான வரி சலுகைங்கிறது பல பட்ஜெட்டுலாம் எதிர்பார்த்துட்டு வந்த விஷயம். கொடுப்பாங்க, போன பட்ஜெட் கூட வரல. 12 லட்சம் ரூபாய் உயர்த்தினது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக தான் எதிர்பார்க்கிறோம். நடுத்தர வர்க்கமும் சிறு தொழில் பண்றவங்களும் சின்ன சின்ன தொழிலில் வளர்ந்துட்டு வர்றவங்களும் இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக பார்க்குறோம். 12 லட்சம் ரூபா வருமானம் வரிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா நினைக்கிறோம். இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு நடுத்தர மக்களுக்கான பட்ஜெட் அப்படிங்கிற போது இதுல இருக்கிற மற்ற விஷயங்கள் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்க, மகிழ்ச்சியை கொடுக்கற மாதிரி இருக்கு? சார், இன்னைக்கு சூழ்நிலையில வந்து கேன்சர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலா இருக்கு. 4 பேருக்கு 5 பேருக்கு ஒரு கேன்சரா இருக்குது. இவங்க வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு கேன்சர் சென்டர் ஒன்று அமைக்கிறேன்னு இருக்காங்க. உண்மையிலேயே அது வந்து நடைமுறை சாத்தியமா வந்துச்சா மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஏன்னா கேன்சருக்கு பணம் இருக்கிறவங்க தப்பிச்சுக்கிறாங்க, பணம் இல்லாத பல நடுத்தர ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்லாம் ரொம்ப அலைச்சலுக்கு வந்து இறக்குற ஒரு சூழல் இருக்குது. உண்மையில அந்த கேன்சருக்கு ஒரு எல்லா எக்யூப்மெண்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு இதில் 10,000 மருத்துவ இடங்கள் வந்து இந்த ஆண்டு கூடுதலாக கொண்டு வரதா சொல்லியிருக்காங்க. அதை விட 36 மருந்துகளுக்கு வந்து டாக்ஸ் கம்மி பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க. உயிர்காக்கும் மருந்துகளை இது நீண்ட நாளா எங்க அமைப்பு சார்பாகவும் மக்கள் சார்பாகவும் கேட்டது. ஏன்னா மருந்துகள்லாம் தயவு செஞ்சு ஜிஎஸ்டி போடாதீங்க, உயிர்காக்கும் மருந்துன்ட்டு. அது உண்மையிலே கொண்டு வந்தாங்கன்னா உயிர்காக்கும் மருந்துகளை ஜிஎஸ்டி குறைச்சாங்கன்னா வரவேற்கக்கூடிய விஷயம். நீங்க சொல்லுங்க, இந்த பட்ஜெட்ல முக்கியமான சாராம்சங்கள் நீங்க எதிர்பார்த்தது, உங்க எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுக்குன்னு நினைக்கிறேன். விவசாயத்துறைக்கு நிறைய மானியங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப கிசான் கிரெடிட் கார்டுக்கு 3 லட்சத்துல 5 லட்சம் பண்ணிருக்காங்க. நல்ல வரவேற்கத்தக்கது. ஏன்னா விவசாயம் தான் உயிர் நாடி நம்ம இந்தியாவுக்கு. அதில் அவங்களுக்கு விவசாயிகள் நல்லா இருந்தால் தான் செய்ய முடியும். அதுக்கோசரம் அவங்களுக்கு நிறைய செஞ்சிருக்காங்க. யூரியா இதுக்கெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்க. மைசூர்ல இருந்து அந்த பருப்புகளுக்கெல்லாம் நிறைய செலவு கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமாக இன்னொன்று அந்த தபால் துறை கொஞ்சம் நலிவடைஞ்சிட்டு இருக்குது, குரியர் கம்பெனிலாம் வந்ததுனால. அதனால என்னாச்சுன்னா இப்போ அது லாஜிஸ்டிக்ஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க நிதியமைச்சர். நல்ல வரவேற்கத்தக்க நிகழ்ச்சி, ரொம்ப பாராட்டு. இதனால வந்து அந்த தபால் துறை நல்ல வளர்ச்சி அடையுங்க. விஜயன், இவங்க சொன்னது போல இந்த வருமான வரி உச்சவரம்பு அப்படிங்கிறது வந்து நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பு, இது எங்களுக்கு பூர்த்தி ஆகியிருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க. இது தவிர்த்து பல்வேறு துறை, குறிப்பாக விவசாயத்துக்கும் வந்து இப்ப அறிவிப்புகள் வெளிவந்திருக்கிறது வந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதா சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் பலர் இங்க இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட பேசும். பட்ஜெட் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுல உங்களை கவர்ந்த சில சாராம்சங்கள் என்ன? சார், எல்லாமே நாடே எதிர்பார்த்த முக்கியமான நிகழ்ச்சி என்னன்னா வருமான வரி உச்சவரம்பு. அது வந்து வடநாட்டு ஊடகங்களும் எல்லாமே சொன்னது என்ன அப்படின்னா 10 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் தருவாங்கன்னு. ஆனா யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் 12 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வரி விலக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம போனஸா இன்னொரு செய்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்த வாரம் வந்து வருமான வரி மசோதா வந்து தனியா தாக்கல் செய்யப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. அது உண்மையிலேயே வந்து ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம். எப்படின்னா வருமான வரி வந்து சட்டங்கள் பாத்தீங்கன்னா 1961 வடிவமைக்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 60 வருஷமா ஒரே வரி சட்டங்கள் தான் இருக்கு. அதுல வந்து காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நடைமுறைகள் மாற்றுறது நிச்சயமா வரவேற்கப்பட வேண்டியது. 12 லட்சம் என்பது தனிநபர் வருமானத்துக்கும் அது வியாபாரிகளுக்கும் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட் தான் சொல்லணும் சார். நன்றிங்க. இந்த பெண்களுக்கான பல அறிவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட்ல இடம்பெற்றிருக்கு. இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்குது? இந்த அறிவிப்புகள் பத்தி உங்க கருத்து? நிச்சயமா வரவேற்கத்தக்க விஷயம் சார். இந்த பட்ஜெட்டை பாத்தீங்கன்னா பூஜ்ய ஏழ்மை வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம் அப்படிங்கிற இலக்கை வச்சுதான் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய அம்சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கடன் உச்சவரம்பு 10 கோடியாக உயர்த்தியிருக்காங்க. இது வரவேற்கத்தக்க விஷயம். அதேமாரி பிற தொழில் சார்ந்த
மக்கள் இளைஞர்கள் முன்னேற்றம் அடையணுங்கிற ஒரு குறிக்கோளை வச்சு அவங்க வேற இடத்துக்கு போகாமல் இருக்காங்க. அவங்களோட ஏரியாவில் தொழில் வளர்ச்சி மேம்படுத்துறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சிருக்காங்க. இதுவும் வரவேற்கத்தக்க அம்சம். நன்றிங்க விஜயன். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, அதாவது பல துறைகளில் பலதரப்பட்ட மக்களுக்கும் இந்த பட்ஜெட் உண்மையிலேயே வந்துட்டு ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய, சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு அப்படின்னு பொதுமக்கள் தங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. நன்றி மோகன்ராஜ். அடுத்து நம்மோடு திருச்சியிலிருந்து செய்தியாளர் பிருந்தா இணைப்பில் இருக்கிறார். மேலாண்மை படிக்கக்கூடிய மாணவர்களோடு அவர் இருக்கிறார். மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, இந்த பட்ஜெட் அறிவிப்புகளில் முக்கிய அம்சமா எதை பார்க்கிறாங்க? பிருந்தா, அவங்களோடு உரையாடலாம். விஜயன், ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சி திட்டங்களையும் ஒரு தனிநபருடைய வாழ்வியலையும் தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தான் மத்திய பட்ஜெட். அந்த வகையில தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய மத்திய பட்ஜெட்ல பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்கள் என்பது இடம்பெற்றிருக்கு. குறிப்பா எல்லாருக்குமே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஒரு பட்ஜெட் வருது அப்படின்னா அது விவசாயிகள் தொடங்கி வணிகம் சார்ந்து பணியாற்றக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயங்களை சொல்லக்கூடியதாக தான் பட்ஜெட் இருக்கும். அந்த வகையில திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையம் அருகில் இருக்கக்கூடிய தனியார் கல்லூரியில வணிக மேலாண்மை படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் புதிய தலைமுறை வாயிலாக காலை முதலே தொடர்ந்து இந்த பட்ஜெட் தொடர்பான நேரலையை பார்த்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக பட்ஜெட்ல சொல்லப்படுற முக்கிய விஷயங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் குறிப்பெடுத்தும் வருகிறார்கள். ஒளிப்பதிவாளர் சசிகுமார் காட்சிகளை காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த பட்ஜெட்டினுடைய வாசிப்பின் போதே ஒவ்வொரு திட்டங்களும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, அது தனிநபருடைய வருமான வரி விலக்காக இருக்கட்டும் அல்லது விவசாயிகள் சார்ந்த திட்டங்களாக இருக்கட்டும், என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் முக்கிய என்ற எண்ணத்திற்கு மாறுபட்டிருக்கிறோம். 12 லட்சம் ரூபாய் வருமான வரி உயர்வு என்பது மேலிடையாக பார்க்கும் பொழுது பாராட்டக்கூடிய ஒரு அம்சமாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். 5000மோ 10,000மோ 70,000மோ ஒரு ரூபாயாக இருந்தாலும் அது நல்லதைத்தானே கொண்டு வரும். அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் இறக்குமதி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே அதை எப்படி குறைக்கப் போகிறோம் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிற காலகட்டத்திலே சில பொருட்களின் இறக்குமதி வரியை குறைத்திருப்பது கவலை அளிக்கக்கூடிய அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. மின் கட்டண வாகனம் அல்லது சூரிய ஒளி சாதனங்கள் ஏற்றுமதி சார்ந்து இல்லாத இறக்குமதியை சார்ந்து இருக்கிறத பார்க்குறோம். எப்போ நம்ம அதை அடிஷனல் கெப்பாசிட்டி கொண்டு வர போகிறோன்றதை பார்க்கணும். சில அறிவிப்புகள் நிச்சயமாக பாராட்டக்கூடியது, பல அறிவிப்புகள் கவனிக்காமல் போய்விட்டதை காண முடிகிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 40% சிறு குறு தொழில் முனைபவர்கள் கஷ்டத்திலே அல்லது மூடக்கூடிய தருணத்திலே இருப்பவர்களை எப்படி நம்ம கை தூக்கி விட போறோம்னு பார்க்குறோம். இப்போ செக்டோரியல்ஸ் நிறைய மாறிட்டே வருது. இப்போ ரொபாட்டிக்ஸ் வந்தாச்சு, ட்ரோன் வந்தாச்சு, ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்தாச்சு. அப்போ இதிலிருந்து நம்ம எப்படி மாற போறோம்னு பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு அல்லது கிராண்ட் அல்லது செய்யும் தொழிலிலிருந்து மாறுபட்ட தொழிலை செய்வதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள், வசதிகள், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை மாற்றி கொடுத்திருக்கலாம். இந்த பட்ஜெட்டிலே செய்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எப்பொழுதும் போல் இப்பொழுதும் உள்ளது. நன்றி. நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு பேசலாம். காத்திருங்கள். கௌசல்யா நம்முடைய இணைப்பில் இருக்கிறார். இந்த வரி விதிப்பு முறை அது பற்றி கூடுதல் தகவல்களை வழங்குவதற்காக கௌசல்யா நீங்க தொடரலாம். நன்றி விஜயன். இப்போ என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கான தாக்கல் செய்த மத்திய பட்ஜெட்ல பெரிய அறிவிப்பு அப்படின்றத இன்னைக்கு எல்லாரும் கொண்டாடி இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா 12 ஆண்டு, அதாவது 12 லட்சம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு 12 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கு வருமான வரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது என்ன ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இது புதிய வரிமுறைகளை மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. பழைய வரிமுறைகள்ல அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் பெருசாக எந்த அறிவிப்புகளையும் அவங்க சொல்லலை, நிதியமைச்சர் எதுவுமே சொல்லலை. அதில் பழைய வரிமுறை அமைப்புகள் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு எப்பயுமே சேவிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் அதில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதில் எதுவும் பெருசான அறிவிப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கிறது எதுவும் குறிப்பிடலை, நிதியமைச்சர் குறிப்பிடலை. ஆனால் புதிய வரிமுறைகளை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 லட்சம் ரூபாய், அதாவது ஏற்கனவே எப்படி இருந்தது அப்படின்னா புதிய வரிமுறையில் 3 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வருமானம் ஆண்டுக்கு ஈட்டுபவர்களுக்கு வரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்ததை இப்போ 4 லட்சம் ரூபாய் எடுத்த உடனே 0 to 4 lakhs
வந்து நில் டாக்ஸ் அப்படின்றத அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் அடுத்தடுத்த ஸ்லாப் கொடுத்துருக்காங்க. 4 லட்சத்துலேருந்து 8 லட்சம் வரைக்கும் 5% அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது 8 லட்சத்துலேருந்து 12 லட்சம் வரைக்கும் 10% அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமான வரி வந்து 80,000 ரூபா. இந்த 80,000 ரூபா முழுவதுமே விலக்கு அப்படின்றத தான் நிதியமைச்சர் வந்து நமக்கு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா, புதிய வரிமுறையில் வருமான வரி கணக்கு இனிமே வர இந்த நடப்பு நிதியாண்டில் நம்ம கணக்கு தாக்கல் செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னா 12 லட்சம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கு நில் டாக்ஸ், அதாவது வரி செலுத்த வேண்டிய 1 ரூபா கூட வரி செலுத்த வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் நிதியமைச்சர் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அடுத்தடுத்த ஸ்லாப்ல இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12 லட்சத்துலேருந்து 16 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் 15% அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 16 லட்சத்துலேருந்து 20 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் 20% அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. 20 லட்சத்துக்கு மேல 24 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா 25% வரி செலுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் இருக்கு. 24 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல ஆண்டுக்கு வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கு தான் சூப்பர் டாக்ஸ், அதாவது 30%. நம்ம இந்தியாவில் ஹையஸ்ட் டாக்ஸ் பே, அதாவது தனிநபர் வருமான வரியில அதிக வரி அப்படின்னு சொன்னா அது 30% தான். அது வந்து 24 லட்சத்திற்கு மேல இருக்கவங்களுக்கே வந்து நீங்க பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தடவை சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இந்த வருமான வரி சலுகைகள் இந்த பட்ஜெட்ல அறிவிக்கப்பட்டதுல ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா, 2 வீடுகளுக்கு, நம்ம குடியிருக்கிற 2 வீடுகளுக்கு ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸை நம்ம சலுகைகளாக பெற முடியும். இது வந்து பேசிக்கலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பழைய வரி விகிதத்தில் தான் நம்ம இந்த சலுகைகள் எல்லாம் நம்ம பெற முடியும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இனி இந்த முறை தாக்கல் செய்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கணக்கு தாக்கல் செய்கிற 2 வீடுகளில் ஒருவேளை நம்ம அப்பா அம்மா கூட தனியாக இருக்கு, இப்போ நிறைய தனியாக இருக்கிற பழக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா, அப்படி இருக்கும்போது அப்பா அம்மா கூட இருக்கலாம், அவங்களுக்கான ரெண்ட்டை கூட நீங்கள் இதில் அவைல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மூத்த குடிமக்களுக்கு டாக்ஸ் டிடக்ஷன் அட் ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது வருமான வரி பிடித்தம். அது வந்து என்ன அப்படின்னா 50,000 ரூபாயிலிருந்து 1 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி அறிவிச்சிருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா தான் பார்க்கப்படுது. ஏன்னா மூத்த குடிமக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பெரிய வருவாய் அப்படின்றது எதுவும் இருக்காது. அவங்களோட சேவிங்ஸ்லேருந்து வர வருவாயில தான் அவங்க வந்து வாழ்வாதாரத்தை நகர்த்துற மாதிரி பல குடும்பங்கள் இருக்கு. அதனால இது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படுது. அடுத்ததா என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸுக்கு 2.4 lakhs அப்படின்னு இருந்தது டிடிஎஸ், இதை வந்து 6 லட்சமா உயர்த்தி அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த அறிவிப்புகள் தான் இப்போதைக்கு நிர்மலா சீதாராமன் வந்து நமக்கு இந்த மத்திய பட்ஜெட்ல தெரிவிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு தாண்டி என்னன்னா, அடுத்த வாரம் புதிய வருமான வரி சட்டம் மசோதா வந்து தாக்கல் செய்யப்படும் மக்களவையில் அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பையும் சொல்லியிருக்காங்க. விஜயன், நன்றி கௌசல்யா, உங்களுடைய விரிவான பார்வைகளை முன் வச்சிங்க, மிக்க நன்றி. நம்மோடு இணைப்பில் முத்தரசன் அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார், நம்ம பேசலாம். திரு முத்தரசன், எப்படி பட்ஜெட் தாக்கலாயிருக்கு? பட்ஜெட் அறிவிப்புகளில் முக்கிய அம்சமா எதை பார்க்குறீங்க? அதுவும் குறிப்பாக நடுத்தர தட்டு வர்க்க மக்கள் எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது வருமான வரியில வந்து உச்சவரம்பை வந்து தளர்த்தி 12 லட்சம் வரைக்கும் மாற்றி இருக்கிறாங்க. இந்த அறிவிப்பையும் எப்படி பார்க்குறீங்க? அதாவது இந்த ஒன்று தான் இந்த பட்ஜெட்டில் மாத வருமானம் மாதம் 1 லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கக்கூடியவர்களுக்கு இதில் சலுகை இருக்குது. மற்றபடி இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த மட்டும் வேறு எதை பற்றியும் இது கவலைப்படலை. எதை பற்றியும் கவலைப்படலை அப்படின்னா, எதை பற்றி கவலைப்படுது அப்படின்னா பீகாரை பற்றி கவலைப்படுது. ஏன்னா பீகாரில் சட்டமன்றத்துக்கான தேர்தல் வருது. போன தடவை 2 மாநிலத்திற்கு ஏராளமான சலுகைகள் வழங்கினாங்க, ஆந்திராவுக்கும் பீகாருக்கு வழங்கினாங்க. இந்த தடவை பீகாருக்கு மட்டும் சலுகைகளை வாரி வழங்கியிருக்கிறாங்க. மற்ற மாநிலங்கள், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிற பல்வேறு விஷயங்கள் பட்ஜெட் தகவல்கள் நமக்கு தெரியும் போது தான் அதனுடைய உண்மை விளங்கும். இப்போது மன்ரேகாவுக்கு எவ்வளோ ஒதுக்கியிருக்காங்க? 4 லட்சம் கோடி கேட்டாங்க, என்ன ஒதுக்கியிருக்காங்க தெரிஞ்சால் தானே அது சொல்ல முடியும். அது விவரமே சொல்லலைன்னா எப்படி? அதே மாதிரி ரயில் விபத்துக்கள், ஏராளமான ரயில் விபத்துக்கள் நடந்திருக்கு. அதுக்கு வந்து 1,14,000 கோடி ஒதுக்கணும்னு சிஏஜி சொல்லியிருக்காரு. அதை பற்றி இவங்க என்ன முடிவு எடுத்திருக்காங்க? அதை பற்றி சொல்லவே இல்லை. 45,000 கோடி தான். அவங்க கவச்சுக்கான பணம் ஒதுக்கீடு 45,000 கோடி தேவை. ஆனால் அதுக்கு வந்து 1000 கோடி தான் போன வருஷம் ஒதுக்குனாங்க. இப்போ என்ன ஒன்றும் தெரியாது. அப்போ அதே மாதிரி தமிழ்நாடு ரயில் வளர்ச்சி திட்டங்கள் எடுத்து பாருங்க. தமிழ்நாடு ரயில் வளர்ச்சி திட்டங்களில் 10 புதிய நிலைய திட்டங்கள், 10 புதிய நிலைய திட்டங்களுக்கு போன இன்டரிம் பட்ஜெட்டில் 150 கோடி 250 கோடி 350 கோடி ஒதுக்குனாங்க. அதை ஒதுக்கிட்டு ரெகுலர் பட்ஜெட்டில் 1000 ரூபா தான் ஒதுக்கியிருக்காங்க, வெறும் 1000 ரூபாய். அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. அதனால வந்து நான் என்ன அது மட்டும் இல்லை, மக்களுடைய வாங்கும் சக்தியை வருமான வரி விலக்கு வரும்போது உயர்த்தியதை தவிர மக்களுடைய வாங்கும் சக்தியை அதிகரிப்பதற்கான வேற எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்பதால் நான் அதை மோசம் என்று சொல்றேன். தாமஸ், உங்கள் பார்வை? சிறப்பான பட்ஜெட்ன்றது உங்கள் பார்வை. சுருக்கமாக
அதுக்கான காரணம் ஒரு 3 விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஒன்று, இந்தியா வந்து அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு எடுத்து செல்றதுக்கு 2-3 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து செமிகண்டக்டருக்கு நிறைய உந்துதல் கொடுத்துருக்காங்க. அது தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் வரப்போகுது. 2வது விஷயம், நேற்று பொருளாதார ஆய்வு அறிக்கையில் தமிழ்நாடோட இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே இருக்க இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி பெஸ்ட் பாலிசி இன் இந்தியா அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. 3வது விஷயம், ஐடி மற்றும் அதை சார்ந்த தொழில்கள். அதற்கு இப்போ மாணவர்கள் அதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர்னு சொல்கிறோம். ஐடியோட மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைய போகிறது. இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா 3 நகரங்களில் சென்னை மிகப்பெரிய ஒரு பணி இருக்குது. அங்கே வந்து அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஐடி துறையை விட மிக அதிகமான ஊதியம் வந்து ஜிசிசியில் தான் கொடுக்குறாங்க. வேர்ல்டோட மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஸ் ஃபார்கோ, ஷெல் எல்லா கம்பெனியோட ஜிசிசியும் தமிழ்நாட்டில் தான், சென்னையில் தான் இருக்குது. இதனால் அந்த ஜிசிசிக்கு வந்து இவங்க கொடுக்குற அந்த பெனிஃபிட் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு டைரக்ட் பெனிஃபிட். ஸோ இங்கே வந்து பொருளாதார வளர்ச்சியும் ஏற்படும், மாணவர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகளும் இருக்கும். சிறப்பான பட்ஜெட் அப்படின்றது உங்கள் கருத்தா இருக்கு. டாக்டர், உங்கள் பார்வை? ஏமாற்றம் அளிக்கிறது, மோசம் அப்படின்றதா உங்க பார்வையா? என்ன காரணம்? ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்வும் அடிப்படை மருத்துவ வசதிகளும் தேவைப்படும் போது உயர்தர அறுவை சிகிச்சையும் இந்தியாவில் உள்ள ஒரு குடிமகனுடைய அடிப்படை உரிமை, ஃபண்டமெண்டல் ரைட். அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை எம்ஃபசைஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்றைக்கு மேடம்னுடைய ஸ்பீச்சில் நான் எதையும் பார்க்கல. பீஸ்ஃபுல்லாக 2-3 அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆனால் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஆவரேஜ் குடிமகனுடைய பேசிக் மெடிக்கல் நீட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுமான்னு கேட்டால் அது எனக்கு சந்தேகமாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஏமாற்றம் அளிக்கிறது அப்படின்றது. ரகுநாதன், நீங்கள் ஏதோ பாயிண்ட் விடுபட்டுருது அப்படின்னு சொன்னீங்க. இல்லை, நிறைய பேர் வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் தமிழகம், தமிழ்நாடு என்ற பேச்சே இல்லை, எதுவும் டைரெக்டாக பெனிஃபிட் வரலன்னு சொல்லும் பொழுது, தொழில்துறை அறிவிப்புகளில் முக்கியமான ஒரு 3 அறிவிப்பு நேரடியாக தமிழகத்தை நோக்கித்தான் வரப்போகிறது. ஒன்று வந்து மின்சாதன வாகனங்கள் அல்லது பேட்டரி மேனுஃபேக்சரிங்க்கு உண்டான சப்சிடி, அதிகமாக இது உற்பத்தி செய்வது தமிழகம். 2வது வந்து மொபைல் ஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு சில இறக்குமதி சலுகை, அதுவும் இந்திய அளவில் மிக அதிகமாக ஈடுபாடு கொண்டது தமிழகம். 3வது குளோபல் நாலேஜ் சென்டர்ஸ், அதுவும் தமிழகத்தில் தான் அதிகமாக பேசுகிறது. இதை பார்க்கும் பொழுது தமிழகம் தான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் முயற்சிகள் தொழில்துறையில் சரியான பாதையில் அடுத்த கட்ட நகர்வை நோக்கி நகர்வதை காண்பிக்கிறது. இதை இந்திய அளவில் இன்றைக்கு ரோல் மாடலாக பார்த்து அதை நோக்கி பயணப்படுவதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு தமிழனாக பெருமை கொள்ள வேண்டிய ஒரு, நீங்க சொல்வது நேரடியான அறிவிப்பு இல்லாட்டாலும் மறைமுகமாக தமிழகத்திற்கு நிறைய சாதகமான அம்சம் இருக்கு அப்படின்றீங்க. அதுதான் உங்க கருத்தா பார்க்க முடிகிறது. ஓகே, சுருக்கமா எனக்கு நேரமே. இன்னொரு விஷயம் என்ன, தமிழ்நாட்டுக்கு மிக அதிகமாக பயன் தருவது செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு வந்து அதிகமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுல வந்து நம்ம வந்து மிகப்பெரிய லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. அதனால வந்து நான் சுருக்கமா டாக்டர் ஒரே விஷயம், இந்தியாவில் வந்து கோவிடுக்கு பிறகு வேக்சினில் வந்து நம்ம தன்னிறைவு அடையணும்னு ரொம்ப எதிர்பார்த்தோம். சரி, வேக்சினை பற்றி ஏதாவது ஒரு அறிவிப்பு இருக்குன்னு நினச்சேன். அது எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்குது. நன்றி. இங்கே பேசுகிற போது புற்றுநோய்க்கு மாவட்டந்தோறும் மருத்துவமனை துவக்குறாங்க. புற்றுநோய்க்கு அடிப்படை உணவு தான். அந்த உணவை பாதுகாப்பாக வழங்குறதுக்கு, இயற்கை வேளாண்மையை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு, மண் வளத்தை பாதுகாப்பதற்கு, நஞ்சில்லா உணவை உற்பத்தி பண்ணுவதற்கான எந்த கொள்கை திட்டையும் இவங்க 11 வருஷமா நிறைவேற்றவே இல்லை, வேறு அறிவிப்புகளாக இருக்கு. நன்றி. சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றொரு தருணத்தில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். இதில் இந்த அறிவிப்பில் எதுவும் வரல. முக்கியமாக மக்கள் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற பிரச்சனை என்பது விலைவாசி உயர்வு, வேலையின்மை. இந்த 2 தான் மிக மிக முக்கியமான பிரச்சனை. அந்த விலைவாசியை குறையணும் அப்படின்னா குறிப்பாக பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளணும். அதை பற்றி இந்த பட்ஜெட்டில் அதை பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதே மாதிரி விவசாயிகளோட பிரச்சனை முக்கியமான பிரச்சனை. போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. விலை நிர்ணய சட்டம் வேண்டும் என்பதற்காக காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்று கிட்டத்தட்ட 50 நாட்களை கடந்த நிலையில் உச்சநீதிமன்றமே தலையிட்டு தீர்வு காணுங்கள் என்று சொல்லியும் எந்த பயனும் இல்லை.
விவசாய தொழிலாளருடைய பிரச்சனைகள் எப்படி தீர்க்க போகிறாங்க, குறிப்பாக மகாத்மா காந்தி வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்திற்கான நிதி இதில் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கா ஒதுக்கலையா, அதை பற்றி எந்த விதமான அறிவிப்புகளும் இல்லை. அது மாதிரி தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறாங்க. அது மாதிரி காப்பீட்டு திட்டத்தில் கம்ப்ளீட்டாக 100% அந்நிய முதலீட்டிற்கு அனுமதி வழங்குவது 74 என்று இருந்ததை 100% அந்நிய முதலீட்டுக்கு அனுமதித்திருப்பது என்பது மிக மிக கடுமையான கண்டனத்திற்குரியது. இது ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயலாகும். திருக்குறளை சொல்லியிருக்காங்க, நல்ல அற்புதமான திருக்குறள் தான். வான் நோக்கி வாழும் மன்னவன் உலகம், கோன் நோக்கி வாழும் குடி. அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற உயிர்கள்லாம் வானத்தை நம்பி மழையை நம்பி தான் இருக்குது. ஆனால் மக்கள், ஏழை எளிய மக்கள், சாதாரண மக்கள், பட்டியலின மக்கள், அனைத்து மக்களும் அரசாங்கத்தை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. அத்தகைய மக்களுக்கு இதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. இதற்கு இன்னொரு குறள், மாற்றுக்குறள் இருக்குது. என்பதைத்தான் ஓரா முறை செய்யா மன்னவன் தன்பதைத்தான் தானே கெடும். அதாவது ஆடம்பரமாகவும் ஆராய்ந்து நீதி வழங்காமலும் நடைபெறும் அரசு தாழ்ந்த நிலையடைந்து தானாகவே கெட்டொழிந்து விடும் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் இருக்குது. அந்த திருக்குறள் தான் இவங்களுக்கு பொருந்தும். அவங்க அந்த திருக்குறளை சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. அதோடு சேர்த்து இந்த திருக்குறளையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதான். அதாவது பீகார் சந்தோஷம் அடையணும், ஏன்னா நிதிஷ்குமார் இடையில பிரச்சனை செய்து கொண்டிருக்கிறாரு, அதனால் அவர் விலகி போய் விடாமல் இருக்கணும். ரெண்டாவது தேர்தலில் அவங்களுடைய அணி ஜெயிக்கணும். அதற்காக அந்த மாநிலத்திற்கான நிறைய சலுகைகள், விமான நிலையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது. குறிப்பாக இயற்கை சட்டத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பிற்கு நிதி கேட்கிறது, தொடர்ந்து முறையீடு. அது மாதிரி தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய, குறிப்பாக மகாத்மா காந்தி வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்திற்கு வர வேண்டிய நிதி 2000 கோடிக்கு மேலே வர வேண்டிய நிதி வரல அப்படிங்கிற பிரச்சனை, கல்விக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய நிதி ஒதுக்கப்படலைங்கிற பிரச்சனை. அதே மாதிரி ரயில்வே திட்டங்களுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும், மெட்ரோ திட்டம் 2வது திட்டத்துக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும் போன்ற பல்வேறு ஏராளமான கோரிக்கைகள் இருக்கிறது. அவைகளையெல்லாம் இந்த பட்ஜெட்டில் அவங்க அறிவிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை அளிக்கக்கூடிய நிதிநிலை அறிக்கையாகும். நன்றி திரு முத்தரசன். ஏமாற்றம் அளிக்கிறது, சில அறிவிப்புகளை கடந்து பல துறைகளுக்கும் ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. குறிப்பாக தமிழ்நாடு எதிர்பார்த்ததும் கிடைக்கல அப்படின்னு உங்கள் பார்வையை முன் வச்சிருக்கிறீங்க. நம்ம தொடர்ந்து பேசணும். பியர் பாண்டியன், இப்போ விவசாயத்துறை, இப்போ திரு முத்தரசன் அவர்களும் சுட்டி காட்டினார், விவசாயத்துறை சார்ந்து இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கிற முக்கியமான அம்சம்னு எதை பார்க்குறீங்க? எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறி இருக்கிறதா? ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பட்ஜெட்டு வருமான வரி 12 லட்சம் வரையிலும் வருமான வரி விலக்கு என்கிற பெயரால் ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட்டும் ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடிய பட்ஜெட். அந்த ஒரு அறிவிப்பை மட்டும் அவங்க மிகைப்படுத்தி தன்னைத்தானே பாராட்டி கொள்கிற நிலையில் உருவாக்கிட்டாங்க. இதுதான் பெரிய வேதனை அளிக்குது. ஏன்னா இவங்க எந்த ஒரு துறைக்குமே என்ன பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கு, எந்த திட்டங்களை எப்படி செய்ய போகிறோங்கிறதே தெரியல. குறிப்பாக வேளாண் திட்டங்களை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க. வேளாண் திட்டங்களை மேம்படுத்துவதற்கான வகையில் மாநில அரசுகளோடு கலந்து பேசி திட்டம் போட போகிறாங்களா? திட்டத்தை சொல்வதற்கு தான் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுவதற்கு முன்னதாக வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கான திட்டங்கள் குறித்து மாநில அரசுகள் விவசாயிகளோடு கலந்து பேசி அதற்கான திட்டங்கள் அறிவிக்கிறது தான் பட்ஜெட், நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிறது தான் பட்ஜெட். ஆனால் இது எல்லாமே தலைப்பு மாதிரி இருக்குது. இது ஒன்று இருக்குது. அதே போல் நீங்கள் வட மாநிலங்களுக்கான சில திட்டங்கள் இருக்குது, யூரியா உற்பத்தி நிறுவனங்களை உருவாக்குறதுக்கு இருக்குது. எங்களை பொறுத்தவரை என்னென்னா இதில் 2 அம்சம். இந்த 12 லட்சம் வரி விலக்க வச்சு ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட்டையும் மக்களையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 98% பேர் வரி செலுத்த முடியாத மக்கள் வாழுகிற நாடு. 2% மக்களுக்கான வரி செலுத்துகிற இந்த வரி சலுகை, இது நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பு, அதை நாம் வரவேற்கிறோம். ஆனால் இதை மட்டுமே வைத்து ஒட்டுமொத்த 98% மக்களுக்கான எந்த திட்டங்களையும் அறிவிக்காமல் ஏமாற்றி விட்டார்கள். இன்னொன்று என்னன்னா, இந்த நோக்கம் எதை, இந்த பட்ஜெட் முறைகள் எல்லாமே மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பட்ஜெட்ல ஒட்டுமொத்தமாக மாநிலங்கள் மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் தேவைக்கேற்ப நிதி ஆதாரங்களை ஒதுக்கக்கூடிய திட்டங்கள் குறித்து இடம்பெறணும் வெளிப்படையா. இதில் இவங்க தொகுப்பா திட்டங்களை சொல்லிட்டு இந்த நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து அறிவிக்காம, எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு என்னென்ன திட்டங்கிறத தேவையும் சொல்லாம ஒட்டுமொத்தமாக இதை மூடி மறைச்சிட்டு இவங்க அரசியல் பாகுபாட்டோடு தனக்கு தேவையான மாநிலங்கள், விரும்புகிற மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிற முறையும் இதில் இடம்பெற்றிருக்கு. அதனால தான் நாங்கள் இந்த ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் முறையை விவசாயிகள் எதிர்பார்க்குறோம். எங்களுடைய அடிப்படை கோரிக்கை குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணய சட்டம் கேட்டு 68 நாளாக சாகுவரை உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொண்டிருக்கிறார். அது பற்றி எதுவுமே இதில் இடம்பெறல. இன்னொன்று, உர தொழிற்சாலை நீங்கள் உருவாக்க போறீங்க, உரத்திற்கான மானியம் என்ன, உற்பத்தியை பெருக்க போறீங்க,
உற்பத்தியை பெருக்குகிறவனுக்கு என்ன விலை நிர்ணயம் பண்ண போறீங்க? அதுக்கான அடிப்படை கொள்கை என்ன? எது பத்தியும் தெளிவற்ற நிலையில ஒட்டுமொத்தமாக மூடி மறைக்கப்பட்ட ஒரு நிதிநிலை அறிக்கையா இது இந்த 12 லட்சம் வரி விலக்கோட இதை முடிச்சிட்டாங்க. முதல் கட்ட கருத்தா எடுத்துக்கிறேன். நம்ம திரு ரகுநாதன் உங்களிடம் போவதற்கு முன்பாக திருப்பூரில் இருந்து நம்ம செய்தியாளர் இருக்கார். அந்த தகவலையும் வாங்கிட்டு நீங்க பேசுனீங்கன்னா சிறப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். திருப்பூரில் இருந்து சுரேஷ் இணைப்பில் இருக்கிறார். சுரேஷ், இந்த பட்ஜெட்டை அங்க இருக்கக்கூடிய பின்னலாடை நிறுவனத்தினர் எப்படி பார்க்கிறாங்க? அவங்களுடைய முதல் கட்ட கருத்தா நீங்க கேட்டு சொல்லுங்க. இந்தியாவினுடைய ஆடை ஏற்றுமதியில் ஒட்டுமொத்த ஆடை ஏற்றுமதியில் திருப்பூரை பொறுத்தளவில் 30 முதல் 40% பங்களிப்பை அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய பட்ஜெட்டுடைய நிலை எப்படி இருக்கிறது, பின்னலாடைத்துறைக்கு எந்த வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்பது குறித்து நம்மிடையே பேசுவதற்காக சிறு குறு ஏற்றுமதியாளர்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க தலைவர் முத்துரத்தினம் இருக்கிறார். அவரிடம் கேட்கலாம். சார், சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கடன் உயர்வை உச்சவரம்பை உயர்த்தியிருக்காங்க. தனிநபர் வருமான வரி உச்சவரம்பை உயர்த்தியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. இறக்குமதியில் சில சலுகைகள் அறிவிக்கப்படும் பின்னலாடைத்துறைக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த அம்சங்கள் எல்லாம் பின்னலாடைத்துறைக்கு எந்த வகையில் கை கொடுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இல்லை, நீங்கள் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுடைய பட்ஜெட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு MSME செக்டாருக்கு மனதில் வைத்து பண்ணியிருக்காங்க. வரவேற்கிற விஷயம். தனிப்பட்ட முறையில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூருடைய பின்னலாடைக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம பேச முடியாது. ஏன்னா இறக்குமதி வரி மட்டும் அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க. இறக்குமதி அப்படிங்கிறது பருத்திக்குண்டான இறக்குமதி 11% அது நீக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுற மிஷினுக்கு டேக்ஸ் ஃப்ரீ மாதிரி பண்ணாங்கன்னா சப்போர்ட்டாக இருக்குது. மொத்தத்தில் இந்த பட்ஜெட் சிறு குறு நடுத்தர தொழிலுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி பட்ஜெட்டாக இருக்குங்க. ஏன்னா நம்ம 12 லட்சம் வரைக்கும் வரி விலக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிக்கு 20 கோடி அறிவிச்சிருக்காங்க. புதிய தொழில் முனைவோருக்கு 5 லட்சம் வரைக்கும் அவங்க உருவாக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1.5 லட்சம் கோடி MSMEக்கு உயர்த்தியிருக்காங்க வருமானத்தை. மொத்த இந்த பட்ஜெட் சிறு குறு நடுத்தர தொழிலுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம பார்க்குறோங்க. தனிப்பட்ட முறையில் திருப்பூருக்கு அப்படின்னு தனியாக நமக்கு சொல்கிறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் இல்லை. எப்படின்னா அதுக்குண்டான இதை நாங்கள் கொண்டு கொடுக்கலைங்க. ஜவுளித்தொழில் விவசாயத்துக்கு அடுத்தபடியாக இருக்குது இந்தியாவில். ஆனால் ஜவுளித்தொழிலுக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லிப்போ நாங்கள் மத்திய அரசை பார்த்து தனிப்பட்ட முறையில் கோரிக்கை நாங்கள் வைக்கல. அவங்க தெரிஞ்ச அளவு இந்த சிறு குறு நடுத்தரவை பாதுகாக்கிற அளவு பட்ஜெட்டில் இருக்குது. இது வரவேற்கிறோம். சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு பட்ஜெட்டாக இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருப்பதாக வரவேற்பு தெரிவித்திருக்கிறார் விஜயன். நன்றி சுரேஷ். திரு ரகுநாதன், ஒவ்வொரு மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிற போதும் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு MSME சிறு குறு தொழில்கள் எதிர்பார்ப்புகள் அப்படின்னு முதல்ல சொல்லுவீங்க. பட்ஜெட் தாக்கலான பிறகு இல்லை, நான் எதிர்பார்த்தது இல்லை, இந்த துறையே கவனிக்காமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்றது உங்களுடைய பார்வையாக இருக்கும். நான் இந்த பட்ஜெட் எப்படி இருக்கு? இப்போ திருப்பூரிலிருந்து பேசுகிறவர் சிறு குறு தொழில்களுக்கு முக்கியத்துவம் இருப்பதா சொல்றார். உங்கள் பார்வை என்ன? விஜயன், இன்றைய நாட்டினுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்றத தரவுகள் சொன்னதை நேற்றைக்கு எக்கனாமிக் ரிப்போர்ட்ல சொன்னார். மொத்த பட்ஜெட்ல இருந்த கண்டென்ட் இந்த 12 லட்சம் ரூபாய் வருமான உயர்வுக்கு இல்லைன்றதுல மாறி போயிடுச்சு. அது தவறான ஒரு ஃபோக்கஸா நான் பார்க்குறேன். போன ஆண்டு 7 லட்சம் வரை வருமானம் வாங்குபவர்களுக்கு வரி கிடையாது. அந்த 7 12ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. 7 லட்சம் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட 55,000 ரூபாய்னு எடுத்துக்கலாம் மாதம். இன்றைக்கு அது 1 லட்சம். அப்படின்னா என்ன? 1 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு அவர்களால் வரி கட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, விலைவாசி உயர்வு இந்த நாட்டில் இருக்கா அப்படின்றது முதல் கேள்வியாக வருது. இரண்டாவது கேள்வி, இந்த டிஸ்டன்ஸ் கேப்பில் 7 லட்சத்திலிருந்து 12 லட்சத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது 7 லட்சத்திற்கு மேலே வருமானம் ஈட்டுபவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா மொத்த மக்கள் தொகையில் வெறும் 2% தான். 1 லட்சம் ரூபாய் மாத வருமானம் பெறுபவருக்கு ஆண்டிற்கு 75,000 ரூபாய் மிச்சப்படுத்த முடியும் என்றால் மாதம் 5,500 ரூபாய் மிச்சப்படுத்த முடியும் 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவங்க. இதனால என்ன டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரெண்டாவது கவலை எனக்கு என்ன இருக்கு இந்த பட்ஜெட்லன்னா,
ஏற்கனவே நாங்கள்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது வந்து எம்எஸ்எம்இனுடைய ரீகிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணும் பொழுது மாதம் 2 லட்சம் ரூபாய் டர்ன் ஓவர் பண்ணுறவனும் அந்த எம்எஸ்எம்இ கேட்டகரியில் வருவாங்க. மாதம் 20 கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் பண்ணுறவங்களும் அந்த எம்எஸ்எம்இ கேட்டகரியில் வருவாங்க. இன்றைக்கு அந்த 250 கோடி டர்ன் ஓவரை 500 கோடி ஆக்கியிருக்கோம். அப்போ ஒரே ரோடில் நடை பயணம் போகிறவங்களும் இருக்க போகிறாங்க, சைக்கிளில் போகிறவங்களும் இருக்க போகிறாங்க, ஆட்டோவில் போகிறவங்களும் இருக்க போகிறாங்க, காரில் போகிறவங்களும் இருக்க போகிறாங்க, லாரியில் போகிறவங்களும் இருக்க போகிறாங்க. படித்து படித்து சொன்னது இந்த எம்எஸ்எம்இயிலிருந்து மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸை பிரித்து விடுங்கள், அவர்களுக்கான பாதை தனியாக இருக்க வேண்டும். நாட்டில் உள்ள அனைத்து சிறு குறு தொழில்களிலும் கிட்டத்தட்ட 99% மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய அளவுகோல் அல்லது ரூல் ஆஃப் த கேம் ஒரு மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கு இருக்கக்கூடியதாகவே இருக்க முடியாது. அந்த எதிர்பார்ப்பு இந்த முறையும் பூர்த்தி அதை ஏன் கொண்டு போனாங்கன்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு. ஒண்ணு. இரண்டாவது, நான் அந்த லிஸ்ட் என் கையில் இப்போ பட்ஜெட் டவுன்லோட் பண்ணலாம், யார் வேணாலும் பார்க்கலாம். எம்எஸ்எம்இ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 ஸ்கீமை கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த 6 ஸ்கீமுமே புதிதான ஒரு ஸ்கீமா எனக்கு தோணலை. இன்னும் கடனை எப்படி அதிகப்படுத்தி தர்றது, இன்னும் கடனை எப்படி ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுன்னு சொல்றோம். அந்த கடனை அடைப்பதற்கான வழி எது? அப்ப இத்தனை நாள் கஷ்டப்பட்டு லாபம் ஈட்டாமல் தொழில் செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஏதாவது ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட் இருக்கா, அல்லது மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ்க்கு வட்டி விகிதத்தை ஏதாவது குறைத்து கொடுக்க போறோமா, அல்லது இந்த கடன் வசதிகளை அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கு, ஆனால் நடைமுறையில் அது நடைபெறாமல் இருக்கு. டேங்க்ல தண்ணி இருக்கு, டேப்ல தண்ணி வரல. அப்போ அந்த பைப்பில் இருக்கிற பிளாக்கை தான் நம்ம நிவர்த்தி பண்ணணுமே தவிர இன்னும் டேங்க்ல தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது எப்படி ஒரு பயனை அளிக்க போறதுன்ற கவலை எனக்கு இருக்கு. முதல் கட்ட கருத்தா எடுத்துக்கிறேன். நம்ம துறை சார்ந்தே இன்னும் விரிவா பேசலாம். நம்ம முதல் கட்ட கருத்து எல்லாருடைய கருத்துக்களையும் எடுத்துக்கணும். தமிழ்நாடு முன்னாள் நிதியமைச்சர் திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் நம்முடைய இணைப்பில் இருக்கிறார். வணக்கம் திரு ஜெயக்குமார். இந்த பட்ஜெட் அறிவிப்பை எப்படி பார்க்கறீங்க? முக்கிய அம்சமா எதை பார்க்கறீங்க? தமிழ்நாடு எதிர்பார்த்தது கிடைத்ததா நினைக்கிறீங்களா? அதாவது வந்து வணக்கம், ஜெயக்குமார் பேசுறேங்க. பொதுவாகவே அதாவது நம்முடைய இன்னுயிர் மொழியாக இருக்கின்ற அந்த தாய்மொழி தமிழ், அது வந்து பாராளுமன்றத்தில் ஒலித்தது என்பது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். அது வந்து வரவேற்கத்தக்க விஷயம். ஆனா அதை ஒலித்து விட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவும் செய்யாத எதுவும் கொண்டு வராத ஒரு திட்டம் என்பதுதான் ஒரு ஏமாற்றம் அளிக்குது. இன்னைக்கு வந்து ஆளுங்கட்சியை பொறுத்தவரை திமுக இருக்க சூழ்நிலை அதை கேட்க போறதில்ல. பிரைம் மினிஸ்டர் பார்ப்பாங்க, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பார்ப்பாங்க. ஆனால் அந்த திட்டத்துக்கு எந்த நிதியும் கொண்டு வர மாட்டாங்க. அதே போல பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து மகாத்மா காந்தி ஊரக அந்த வேலைவாய்ப்பு திட்டம் 100 நாள் திட்டம், அந்த திட்டத்துக்கு எந்த ஒரு நிதியும் வந்து இதுவரை விடுவிக்கல. ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஏற்கனவே மாநிலங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நிதி கொடுக்காம கஷ்டப்பட்ட சூழ்நிலை. ஆனால் எங்களுடைய அந்த ஜனநாயக கடமை இன்னைக்கு வேறு கட்சி, அதாவது திமுக பொறுத்தவரை ஆண்டாலும் கூட எங்களுடைய எதிர்கட்சியின் அடிப்படையில் எங்களுடைய கடமையை பொறுத்தவரை நாங்கள் வந்து சரிவர செய்யணுன்ற அடிப்படையில் இந்த கருத்தை நான் சொல்றேன். அதே போல திட்டங்கள் கிடையாது. பொதுவாக பீகார் வந்து இப்ப நவம்பர் 2025 வந்து ஒரு தேர்தல் இருக்கிற சூழ்நிலையில் போன தடவை பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிர்பந்தத்தின் காரணமாக வந்து ஒரு ஆந்திர பிரதேஷ்க்கும் அதே போல வந்து பீகாருக்கும் வந்து நிதியை வாரி கொடுத்தாங்க, மற்ற மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கல. இந்த தடவை வந்து பார்த்தா பீகாருக்கு மட்டும் பிரத்யோக திட்டங்கள்லாம், அந்த திட்டங்கள் எல்லாமே எல்லா மாநிலத்துக்கும் வந்து ஒரு சரிசம வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் வந்து அதை அமல்படுத்த வேண்டியதானே. அதை அமல்படுத்துறதுக்கு ஏன் வந்து மத்திய அரசு அப்போ வந்து மத்திய அரசு பொறுத்தவரை வந்து வெண்ணெய் ஒரு கண்ணில் சுண்ணாம்பு ஒரு கண்ணுன்ற மாதிரி வடக்குக்கு ஒரு நீதி தெற்குக்கு ஒரு நீதி என்ற அந்த போக்கு என்பது நிச்சயமா ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. 2. 3வது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்கம் டேக்ஸ் வந்து இப்போ 12 லட்சமா உயர்த்திருக்காங்க. அது வந்து வரவேற்கத்தகுந்த விஷயமா இருந்தாலும் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அண்ட் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் இருக்கு. அதாவது இப்படி கொடுத்து இப்படி புடுங்க கூடாது. அதை முதல்ல குறைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இப்போ பெட்ரோல் டீசல்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சென்ட்ரல் டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கடுமையா இருக்கு. அதை குறைக்க வேண்டியதானது. அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சியூமர், அதாவது நுகர்வோர் உபயோகிக்கப்பட்ட பல பொருட்களுடைய அதை வரியை குறைச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து மக்களுடைய வாங்க சக்தி குறையும். அதை பத்தி எதுவும் சொல்லாம வந்து இன்கம் டாக்ஸ் மட்டும் குறைக்கிறதுன்றது, இதை ஏத்திட்டு அதை குறைக்கிறதுன்றது ஒரு ஏற்புடையது இல்லை. இருந்தாலும் 12 லட்சம்ன்றது ஏத்து. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா 12 லட்சத்துக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு 15% டாக்ஸ், அந்த 15% டாக்ஸ் வந்து அது கூடுதல். அதே வந்து ஒரு 5% அந்த டாக்ஸ்ன்ற போது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா
இன்னொரு ஒரு அச்சம் வந்து இந்திய மக்களுக்கும் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு என்னன்னா, வருமான வரி சட்ட திருத்தம் வந்து ஒரு மசோதா கொண்டு வர போறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதுல என்னென்ன கொண்டு வர போறாங்கன்றது இப்போ தெரியல. அது இன்னும் வந்து வருமான வரி கட்டுறதுக்கு மேல வரி வந்து அவன் தலையில விழுமா இல்ல வந்து சலுகை வருமானது அந்த மசோதா வந்த பிறகுதான் தெரியும். அது ஒரு பக்கம். அதே போன்று இந்த அணுமின் நிலையத்தை பொறுத்தவரை இப்போ வந்து நாடு முழுவதும் வந்து எதிர்ப்பு இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இயற்கை நமக்கு எவ்வளவோ வந்து கொடைகள் கொடுத்துருக்கு. நீர் மின்சாரம் இருக்கு. அதே போன்று இது காற்றாலைகள், அதாவது கடல்ல காற்றாலைகள் தவிர மற்ற இடங்கள்ல வந்து மலை பிரதேசங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா காற்று நிறைய இருக்கு. காட் என்று சொல்லுவாங்க அந்த பகுதி. அதெல்லாம் கண்டறிந்து இந்த காற்றாலை மின்சாரங்கள்லாம் வந்து ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு அந்த மெகாவாட் வந்து மின் உற்பத்தி அதிகப்படுத்தலாம். அது மட்டும் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த சோலார் பவர் எனர்ஜி அது மூலமா கூட வந்து அந்த மின்சார உற்பத்தி அதிகப்படுத்தலாம். ஆனா அணுமின் நிலையத்தை பொறுத்தவரை வந்து மக்கள் வந்து எல்லாமே ஒரு அச்சத்தரக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையில அந்த ஒரு இது கொண்டு வருவாங்க. கிட்டத்தட்ட 1,00,000 ஜிகாவாட் நினைக்கிறேன் அந்த அணுமின் நிலையத்தை கொண்டு வருது என்பது அது கொஞ்சம் வந்து மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்றுதான் நிச்சயமா நான் வந்து கருதுறேன். ஜெயக்குமார், இப்போ இந்த பட்ஜெட்டுக்கு மதிப்பெண் வழங்கணும் அப்படின்னா 10க்கு எத்தனை மதிப்பெண் வழங்குவீங்க? இல்ல இப்போ வந்து முன்னெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு கார்பரேட் அரசாங்கத்தை மையமா வச்சு போடுவாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட்டுக்கு அது வழங்குற சலுகைகள் வந்து வழங்குகின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஒரு மிடில் கிளாஸ் வந்து ஒரு டார்கெட்டா வச்சு வந்து இன்னைக்கு வந்து பட்ஜெட் போட்டிருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் கூட ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து திட்டங்கள் இல்லைன்றது ஒரு ஏமாற்றம் அளிக்கின்றது. எனவே தமிழ்நாட்டுக்கு திட்டங்கள் எதுவுமே இல்லாம ஒரு நிதி ஒதுக்கீடு அதிக அளவு இல்லாதது ஏமாற்றம் அளிப்பதற்கு அதுதான் நான் சொல்றேங்க. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு திட்டங்கள், அதாவது வளர்ச்சி பணிகள், அது வந்து 0. புரியுதுங்களா? மற்ற விஷயம் மிடில் கிளாஸ் விஷயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து பட்ஜெட் போட்டதுல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு 60% அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் நான். ஓகே, நன்றி திரு ஜெயக்குமார். நம்மோடு செய்தியாளர் கோவையில் இருந்து ஐஸ்வர்யா இணைப்பில் இருக்கிறாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய இல்லத்தரசிகளின் எண்ண ஓட்டத்தை அறிவதற்காக. ஐஸ்வர்யா, அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களோட மனநிலை என்னவா இருக்கு? இந்த பட்ஜெட்ல முக்கியமான அம்சமா அவங்க எதை பாக்குறாங்க? தற்போது நம்மிடையே மீனா சுவாமிநாதன், அவர் ஒரு இல்லத்தரசி, கணக்காளர் மற்றும் தொழில் கூட்டமைப்பிலையும் இருக்காரு. அவரிடமே பேசுவோம். எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது இந்த தனிநபர் ஒரு வருமான வரி உச்சரிப்பு 12 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டதை எந்தெந்த வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்? 12 லட்சம் அப்படிங்கிறது வந்துங்க, இப்போ முதல்ல எப்படி இருந்ததுன்னா வேரியஸ் ஸ்லாப்ஸ் வந்து அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகுது. பட் அடிஷ்னல் ஸ்லாப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நியூ ரெஜீமில். ஆனால் நமக்கு வந்து 7 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கால்குலேட் ஆனாலும் பே பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறதுக்காக ரிபேட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த ரிபேட் இப்போ வந்து 12 லட்சம் வரைக்கும் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பெரிய ரிலீஃப். மாதம் 1 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறவங்க வரைக்கும் எந்த இன்கம் டேக்ஸும் பே பண்ண வேண்டியது இருக்காது. இதில் என்ன முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா, இந்த அமௌண்ட் வந்து கடைசியில் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க. அந்த கன்சம்ஷன் வந்து நம்மளுடைய ஓவரால் எக்கானமிக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா இந்த ஸ்பெண்டிங் தான் வந்து நம்மளுடைய அந்த எக்கனாமிக் சைக்கிளை வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப நமக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கும். இப்போ பெண்களுக்கானது முக்கியமான திட்டங்களா நீங்கள் ஏதாவது இந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்துருக்கீங்களா? அது எந்த அளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ ஒரு 5 லட்சம் பேருக்கு வந்து ஒரு 2 crores வரைக்கும் டேர்ம் லோன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்பெஷலாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்க, தொழில் முனைவோருக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து என்னன்னா, நம்ம கவர்மெண்ட் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா, புதுசாக தொழில் முனைகிறவங்க தான் வந்து அடிஷ்னல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். அதுக்காக வந்து அங்கே வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதோடு நிற்காமல் நமக்கு கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸு, அவங்களுக்கு தேவையான ப்ரொஃபஷனல் சப்போர்ட் எல்லாமே சேர்த்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு இது. நீங்கள் தனிநபர் உச்சவரம்பில் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, இந்த 1 லட்சம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ இல்லத்தரசிகளுக்குனாவே சின்ன சின்ன விஷயம் சேவிங்ஸில் தான் அவங்க முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு இது ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குமா? எந்தெந்த வகையில் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ அதில் சேவிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ நமக்கு பழைய இன்கம் டேக்ஸ் ரெஜிம், ஓல்டு ரெஜிம், நியூ ரெஜிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த நியூ ரெஜிம் அப்படிங்கிறத வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினாங்க. இந்த ஓல்டு ரெஜிமில் வந்து இந்த சேவிங்ஸுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்தது. நேஷ்னல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க.
இப்போ வந்து அதை தவிர மற்ற சேவிங்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது. இன்றைக்கி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் அதிலெல்லாம் கூட வந்து போடலாம். ஸோ நம்ம அதை மட்டும் லிமிட் பண்ண வேண்டாங்கிறதுக்காக அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை விட்டுட்டு எதில் வேணாலும் நீங்கள் இப்போவும் சேவிங் பண்ணலாம். நீங்கள் அதை தவிர மற்ற ஆப்ஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சேவிங் பண்ணலாம். பண்ணுறது இது நீங்கள் அந்த சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய செல்ஃப் டிசிப்ளின் தான். அவரவர் பார்த்து வந்து சேவிங் பண்ணுறது நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்றைக்கி அந்த டேக்ஸ் சேவிங் 12 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்றைக்கி நிறைய அமௌண்ட் இருக்கும் சேவிங் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதுவும் வந்து நீங்கள் இல்லத்தரசிகள் வந்து நான் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். விஜய், நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க, ஒரு இல்லத்தரசியாகவும் சரி ஒரு தொழில் அமைப்புகளுக்கு அவங்க தொடர்ச்சியாக கணக்காளராக வந்துடும், அவங்களோட கருத்தை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க விஜய். நன்றி ஐஸ்வர்யா. நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். இளங்கோவன், இப்போ துறை சார்ந்து உங்களோட முதல் கட்ட கருத்து தான் நான் கேட்டிருக்கிறேன். இதில் உள்ள இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பட்ஜெட் தனிநபர் வருமான வரி விகிதத்தை தாண்டியும் பல்வேறு அம்சங்கள், கிட்டத்தட்ட ஒரு பாலிசி டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இதில் ரயில்வேலையும் மக்களுக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்புகள்லாம் இருந்தது. அதில் ரொம்ப முக்கியமான கீ பாயிண்ட்ஸ்னால் எதை சொல்லுவீங்க? அதாவது ரயிலுங்கிற வார்த்தையே இல்லை, எங்கேயுமே ரயில்வே பற்றியே பேசவே இல்லை. இந்த ரயில்வே பட்ஜெட்டும் பொது பட்ஜெட்டும் மெர்ஜ் பண்ணதுக்கு பிறகு ரயில்வே பற்றின தகவல்களே நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல. பட்ஜெட்டில் இன்டரிம் பட்ஜெட்டில் அவங்க ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தாங்க. போன இன்டரிம் பட்ஜெட்டில் என்ன அறிவிப்பு கொடுத்தாங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி 2021 51 வரைக்கும் 30 ஆண்டு திட்டம், அது வந்து 38 லட்சம் கோடி செலவு பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் டெடிக்கேட்டட் காரிடார்ஸு, ஃப்ரைட்டு, எக்ஸ்பிரஸ்ஸு எல்லாம் போட போகிறோன்னு சொன்னாங்க. இது வந்து ஷேர் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்போர்ட், ஃப்ரைட் டிரான்ஸ்போர்ட்டு நேஷ்னல் ஷேரில் 27% இருக்குது, 40% ஆக போகிறோம். ஸ்பீடை குட்ஸ் ட்ரெயின் 30 கிலோமீட்டர் இருக்குது, அது 50 கிலோமீட்டர் ஆகும். எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸோட ஸ்பீடு வந்து 50 கிலோமீட்டர் இருக்குது, அதை வந்து 80 கிலோமீட்டர் 130 கிலோ ஆகும்னு சொல்லி இதெல்லாம் சொல்லி திட்டம் போட்டாங்க. அந்த திட்டம் என்னாச்சுன்னு இப்போ தெரியாது. எக்கனாமிக் சர்வேலையும் அதை பற்றி ஒன்றும் கிடையாது. இன்டரிம் ரிலீஃபில், இன்டரிம் பட்ஜெட்டில் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த திட்டத்தை கை விட்டுட்டு 3 காரிடார் அறிவித்தாங்க. 3 காரிடார் என்ன? எனர்ஜி, மினரல் அண்ட் சிமெண்ட் காரிடார். 2வது போர்ட் கனெக்டிவிட்டி காரிடார். 3வது ஹை டிராஃபிக் டென்சிட்டி காரிடார். இந்த 3 காரிடார் 40,000 கிலோமீட்டருக்கு 11 லட்சம் கோடி செலவு பண்ணி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு போன இன்டரிம் பட்ஜெட்டில் அறிவித்தாங்க தேர்தலுக்கு முன்னாடி. அதுவும் அது மாதிரி பண்ணிட்டா என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அது கோல்டன் கோஆர்டினேட்டர், தங்க நாற்கர சாலை, அது கூட என்ன சொன்னாங்கன்னா சதுர்புஜ், அம்ரித் சதுர்புஜ்னு பேர் வச்சாங்க. எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஆக என்ன சொன்னாங்கன்னா, டிக்கெட்டே வந்து உங்களுக்கு இப்போ வெயிட்லெஸ் 400 இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இல்லை, நீங்கள் இந்த 2031 எல்லாருக்கும் யாருக்கு டிக்கெட் கேட்குறாங்களோ எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி திட்டம் அப்படின்னு அறிவிச்சாங்க. அந்த தொடர்ச்சி இல்லைன்றீங்க. இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா, எக்கனாமிக் சர்வேயில் நேஷனல் ரயில் பிளான் என்னாச்சு, இந்த காரிடார் பிளான் என்னாச்சு, ஏதாவது ஒரு பரிசீலனை இருக்கா? நேர்மையான பரிசீலனை இப்பயும் பரிசீலனை இந்த பட்ஜெட்லயும் இல்லை. அதோடு இல்லாமல் இன்னொன்று சொல்கிறேன், மெட்ரோ ரயில், சென்னை மெட்ரோ ரயில், சென்னை மெட்ரோ ரயிலுக்கு 10,000 கோடி கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு அரசாங்கம். அதை பற்றி என்னன்னு ஒன்றும் இல்லை. அது மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல வரேன். ஏற்கனவே 2022 2025 வரைக்கும் நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன் அறிவிச்சாங்க. 6 லட்சம் கோடி திட்டம் போட்டாங்க. அதாவது ரயில்வேக்கு 1,52,000 கோடி விற்க போறேன்னாங்க. அது என்ன ஆச்சுங்கிறத பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை. இப்போ என்ன சொல்கிறான்னா, 10 லட்சம் கோடி நாங்கள் நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன், அது வந்து 2025 2050 வரைக்கும் 5 ஆண்டுக்கு நேஷனல் மானிட்டைசேஷன். நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் வேற ஒன்றும் இல்லை, தனியார் மயம். ரயில்வே தனியார் மயம், ஏர்போர்ட் தனியார் மயம், இது எனர்ஜி செக்டார் தனியார் மயம், ரோடு தனியார் மயம், இதெல்லாம் தனியாருக்கு விற்கிறது தான் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன். அதை வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சிருக்காங்க. இது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது. அது மட்டும் இல்ல, எல்ஐசியில் வந்து 74% 100% ஆக்கியிருக்கிறதுங்கிறது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது. எல்லா தகவல்களும் இதுல பட்ஜெட்ல எந்த முன்னாடி என்ன இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம், என்ன பண்ண போறோம், அது மாதிரி விளக்கம் இல்லைன்றது. தமஸ், நீங்க சொன்னது வந்து இந்த வருமான வரி வரம்பை வந்து உயர்த்தினதுல வந்து பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். ஏன்னா நேற்றைய பொருளாதார ஆய்வறிக்கை அதை அட்ரஸ் பண்ணிருக்கு. ஆனா திரு ரகுநாதன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க,
இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஒவ்வொரு முறை பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணும்போதும் குறிப்பிட்ட பாரம்பரியத்தையும் கலையையும் குறிக்கிற மாதிரி ஒரு புடவை அணிந்து வருவது கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில இருக்கும். அந்த வகையில இந்த முறை மதுபானி ஓவியம் வரையப்பட்ட கசவு புடவையை அணிஞ்சிருந்தாங்க. இந்த புடவையை பத்மஸ்ரீ விருது வென்ற துலாரி தேவி பரிசாக கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது பங்களோரிய சில்க் புடவைன்னும் இதை தயாரிக்க 1 மாசம் ஆனதாகவும் துலாரி தேவி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த புடவையில இந்து கடவுள் புராண காட்சிகள் ஓவியங்களாக இடம்பெற்றிருக்கு. பூங்குழலி, விரிவான தகவல்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி ராதா. இனி தலைப்புச் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். எத்தனை லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க இதுல? ரொம்ப மினிமல் தான். இதனால பணப்புழக்கம் எப்படி அதிகரிக்கும்ன்ற ஒரு பார்வை. பலரும் குறிப்பிட்டது எந்த அறிவிப்புமே துறை சார்ந்து இல்லை. இந்த வருமான வரி விகித அந்த உச்சவரம்பு உயர்த்தினதை தவிர வேற பெரிய அறிவிப்புகள் இல்லைன்றதை எப்படி எடுத்துக்கிறது? துறை சார்ந்த அறிவிப்புகள் பார்லிமெண்ட் டேபிள்ல தான் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. பட்ஜெட் துறையில அது வராது, தனியாக தான் அது பார்க்கணும். அது இன்னைக்கு ஈவினிங்கே அது கிடைச்சிடும். துறை சார்ந்து எல்லா துறைக்கும் அதுக்குடைய எந்த அளவுக்கு ஒதுக்கீடு இருக்கிறது தெரியும். இது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கை ப்ரெசென்ட் பண்ணதில் 6.3 6.8 வரை ஜிடிபி growth இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது 2030க்கு $10 trillion அளவுக்கு நம்ம வளர்ச்சி அடையணும்னா அது 8% வளரணும். இப்போ நம்ம 6.8% தான் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். இனிமேல் வளர்ச்சி அதிகமாக வரும், தேவைப்படுது. அதுக்கு தனியார் மூலதன முதலீடுகள் தேவை. தனியார் மூலதன கேபெக்ஸ் வேணும்னா நுகர்வோர்கிட்ட பணம் இருக்கணும். ஏன்னா தனியார் முதலீடு பண்ணணும்னா அவனுக்கு லாபம் வந்தால் அந்த இடம் தான் திரு ரகுநாதன் அவர்கள் கேட்டது. நுகர்வோர் வாங்கும் திறன் அதிகரிப்பது இந்த பட்ஜெட் அறிவிப்பின் மூலம் இருக்குமா? சேலரியா 1 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்க ஆண்டுக்கு எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க? 98% இதுக்கு வெளியில இருக்காங்க. இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் அதாவது 1.4 பில்லியன். அதுல 2% ஒரு கன்சிடரபிள் நம்பர் தான். அது நம்ம நாடு பெரிய ஹைலி பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி. அந்த நம்பரை நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அது பெரிய அமௌண்ட். அது 5000 ரூபாய் சேமிப்பு இருந்தாலும் கூட அந்த 5000 ரூபாய் இந்த அளவுக்கு மல்டிப்ளை ஆகுது. இன்னொன்று என்ன பார்க்கணும்னா, தனியார் மயத்தில் கேபெக்ஸ் இல்லை, தட் இஸ் மூலதன முதலீடு இல்லை. இந்த ஆய்வறிக்கையில் ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காரு திரு ஆனந்த நாகேஸ்வரன் அவர்கள், சிஏ. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்தியா இங்க் ஸ்விம்மிங் இன் ப்ராஃபிட் மஸ்ட் பே ஸ்டாஃப் மோர். அதாவது ப்ராஃபிட் 33% உயர்ந்திருக்கு, ஆனால் ஊதியம் 12% கூட உயரல. தனியார் மயத்தில் ஊதியம் உயரவில்லை. இதுதான் மேஜர் பிரச்சனை. அரசாங்க ஊழியர்கள் ஒரு மாடல் எம்ப்ளாயராக இருக்காங்க. 7th பே கமிஷன் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. 8வது ஊதிய கமிஷன் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. ஆனால் அவங்க கவர்மெண்ட் சைடில் இது எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ஆனால் பிரைவேட் சைடில் ஊதியம் இது ஐடி செக்டரில் மட்டும் இல்லை, எல்லா செக்டர்லையும் ஊதியம் உயர வேண்டும். அது இந்தியாவில் இல்லை. ஐடி செக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல நம்ம ரொம்ப இன் டீடைல் வேண்டாம், மக்கள் புரியுற மாதிரியும் பேசினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ன்றதுனால இப்ப இந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கை அட்ரஸ் பண்ணதை மத்திய பட்ஜெட் அதுக்கு நிவாரணம் கொடுத்திருக்கிறதா நம்புறீங்க? எஸ், அது கொடுத்திருக்கு. அந்த ஆய்வறிக்கையில் என்ன கொடுத்திருக்குன்றது தனியார் மயத்தில் மூலதன முதலீடுகள் அதிகப்படுத்தணும், அப்ப வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக. கோவையிலிருந்து செய்தியாளர் சுதீஷ் இணைப்பில் இருக்கிறார். சுதீஷ், நீங்க தொடரலாம்.